અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. દેવોનો દેવ તું ભગવન તો એ માનવ બની આવ્યો. દેવોનો દેવ તું ભગવન તો એ માનવ બની આવ્યો. બની આવ્યો. અસીમ તારી કરુણામાં અમારું હું ઓગાળી દે. અસીમ તારી કરુણામાં અમારું હું ઓગાળી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. તારો સંબંધ અમ આધાર તારો છે પ્રેમ અનરાધાર. તારો સંબંધ અમ આધાર તારો છે પ્રેમ અનરાધાર. હો વહે છે પ્રેમ અનરાધાર. ભવો ભવ તારવા હે પ્રેમ સાગર મારું બાળી દે. ભવો ભવ તારવા હે પ્રેમ
સાગર માં ડુબાડી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ બિન જ્ઞાન નહીં, गुरु सा न कोई कहीं, गुरु की कृपा से परे जग में कुछ भी नहीं। तू है श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान। तू श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान। तू है श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान। तू श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान। प्रगट हुए भक्तों को देने दान में अक्षरधाम। प्रगट हुए भक्तों को देने दान में अक्षरधाम। तू है श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान। तू श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान। तेरी वाणी में सहजानंद है, वर्तन में गुणातीतानंद है। तेरे शौर्य में शास्त्री जी, ममता में योगी जी महाराज है। योगी जी महाराज है, योगी जी महाराज है। तेरी वाणी में सहजानंद है, वर्तन में गुणातीतानंद है। तेरे शौर्य में शास्त्री जी, ममता में योगी जी महाराज है। योगी जी महाराज है। मानव रूप में गुरु हरि तू स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। तू स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, तू स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। तू है श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान। तू श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान। प्रगट हुए भक्तों को देने दान में अक्षरधाम। प्रगट हुए भक्तों को देने दान में अक्षरधाम। तू है श्री जी तू घनश्याम तू भक्तों का है भगवान।
तेरे सुमिरन में योगी जी है, तेरे सपनों में योगी जी है, तेरे जीवन की हर सांस में योगी जी का ही नाम है। योगी जी का ही नाम है, योगी जी का ही नाम है। तेरे सुमिरन में योगी जी है, तेरे सपनों में योगी जी है, तेरे जीवन की हर सांस में योगी जी का ही नाम है। योगी जी का ही नाम है। तेरी जपमाला का हर मोती बापा का अनुसंधान है। बापा का अनुसंधान है, बापा का अनुसंधान है। तू है श्री जी तू घनश्याम, तू भक्तों का है भगवान। तू श्री जी तू घनश्याम, तू भक्तों का है भगवान। तू है श्री जी तू घनश्याम, तू भक्तों का है भगवान। तू श्री जी तू घनश्याम, तू भक्तों का है भगवान। प्रकट हुए भक्तों को देने दान में अक्षरधाम। प्रकट हुए भक्तों को दे दान में अक्षरधाम। तू है श्री जी तू घनश्याम, तू भक्तों का है भगवान। तू है श्री जी तू घनश्याम, तू भक्तों का है भगवान। तू है श्री जी तू घनश्याम, तू भक्तों का है भगवान। सजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु बिन ज्ञान नहीं, है जी गुरु बिन मिटे न भेद। हे गुरु बिन शौच ना तरे, हरे भले वाचो चारो उपदे। हरे हरे हे भले वाचो चारो उपदे। आवेलो मनिखो सुधारो रे गुरुजी मारो। आवेलो मने खो सुधारो। आवेलो मनिखो सुधारो रे गुरुजी मारो। आवेलो मने खो सुधारो। गुरुजी हे गुरुजी हे गुरुजी। आवेलो मनिखो सुधारो रे गुरुजी मारो। आवेलो मने खो सुधारो गुरुजी मारो। आवेलो मने खो सुधारो। लख 84 माँ बहु दिन भटे क्या। लख 84 माँ बहु दिन भटे क्या। घड़ी घड़ी पशु अवतारो। लख 84 माँ बहु दिन भटे क्या। घड़ी घड़ी पशु अवतारो। राम मणिवानो गुरु मार्ग बतावो। राम मणिवानो गुरु मार्ग बतावो। मटी जाए घोर अंधारो गुरुजी मारो। आवेलो मने खो सुधारो गुरुजी मारो। आवेलो मने खो सुधारो। आवेलो मन खो सुधारो रे गुरुजी मारो। आवेलो मने खो सुधारो
गुरुजी मारो आवेलो मने को सुधारो। तमे गुरुजी मारा परम उपकारी। गुरुजी हे गुरुजी हे गुरुजी धारो गुरुजी मारो आवेलो मने को सुधारो। संत का नाम न पूछिए अने पूछ लीजिए ज्ञान। हे मोल करो तलवार का, अरे ने तो पड़ा रहे निधियों में। साधु तेरो है साधु तेरो संगीणो ना छोड़ू मेरे लाल 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 लाल। साधु तेरो संगीणो ना छोड़ू मेरे लाल। लाल मेरे दिल मां संतो लागी वैरागी रामा। जोयू में तो जागी जी जी। साधु तेरो संगीणो ना छोड़ू मेरे लाल। लाल मेरे दिल मां संतो लागी वैरागी रामा। जोयू में तो जागी जी जी। जोयू में तो जागी जी जी। जोयू में तो जागी जी जी। सहजानंद स्वामी महाराज नी जय। सहजानंद स्वामी महाराज नी जय। हे तमे कड़िया बड़िया छड़िया महाराज तारे लीलायो अपरंपार। हे तमे कड़िया बड़िया छड़िया महाराज तारी लीलायो अपरंपार। तमे कड़िया बड़िया छड़िया महाराज तारी लीलायो अपरंपार। तमे कड़िया बड़िया छड़िया महाराज तारी लीलायो अपरंपार। हे तारी लीलायो अपरंपार। तारी लीलायो अपरंपार। तमे कड़िया बड़िया छड़िया महाराज तारी लीलायो अपरंपार। तमे कड़िया बड़िया छड़िया महाराज तारी लीलायो अपरंपार।
कर तुम तारे करामत, कोई तिनाए कड़ाए हो। कर तुम तारी करामत, कोई दिनार कड़ाए हो। अन्यथा कर तुम तू तोरे स्वामी, अन्यथा करे तुम तू तोरे स्वामी। रेती मवाण चलावे रे तमें कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज, तारी लीलायो अपरंपार। तमें कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज, तारी लीलायो अपरंपार। मनोर कड़ जुग माजा मुके त्यारे, हखड़ डखड़ बहु थाए हो। मननो कड़ जुग माजा मुके त्यारे, अकड़ दखड़ बहु थाए। मारा मन नोर कड़ जुग माजा मुके, मारा मन नोर कड़ जुग माजा मुके। हाँ, मन नो कड़ जुग माजा मुके त्यारे, हखड़ डखड़ बहु थाए हो। चार जुग थी तू तोरे जूदो, चार जुग थी तू तोरे जूदो। तारी सन्मुख चलावे रे तमें कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज, तारी लीलायो अपरंपार। तमें कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज, तारी लीलायो अपरंपार। पथनो हूँ तो प्रवासी, भूलो पड़ो जारे हो। भूलना पथनो हूँ तो प्रवासी, भूल पड़ो जारे हो। जगदीश तू तो जीवने रे जाड़वे, जगदीश तू तो जीवने रे जाड़वे। जगन करे अति वाले रे तमें कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज, तारी लीलायो अपरंपार। तमें कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज, तारी लीलायो अपरंपार। श्री जी मारा हैया तारी बाटी भरी दे दे। अपरंपार तमें कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज, तारी लीलायो अपरंपार।
तारे बहको रे सहुन धबकारे धबकारे रमतो रे ब्रह्मनाद नो रे ब्रह्मनाद नो रे ब्रह्मनाद नो गूंज्यो रे बस एक तुझ राजी थाए ब्रह्मनाद नो गूंज्यो रे बस एक तुझ राजी थाए हरि प्रबोधम युवा महोत्सव आयो सर्जन हरि नु माणवानो दिन आयो हरि प्रबोधम युवा महोत्सव आयो सर्जन हरि नु माणवानो दिन आयो हालो भेरो हालो हालो गुरु हरि न गुण लगाओ हे रुम झुम नच गाओ एना सुर में सुर मिलाओ भवनी इंद्रियों थी जगाड़ तोरी आत्म ने परमात्म संग जोड़ तोरे ब्रह्मनाद नो रे ब्रह्मनाद नो रे ब्रह्मनाद नो गूंजो रे बस एक तुझ राजी थाए ब्रह्मनाद नो गूंजो रे बस एक तुझ राजी थाए हरि जे अखंड रहा रे प्रबोध जिमा नित्य वस्या रे परंपरा जीवती रे अक्षर गुरु मळी गया रे हरि जी अखंड रहा रे प्रबोध जिमा नित्य वस्या रे परंपरा जीवती रे अक्षर गुरु मळी गया रे जय स्वामीनारायण। योगी डिवाइन सोसायटी हरिप्रबोधम अन्नकूट में आप सौनु हृदयना भावोथी स्वागत करीए छीए। आवता वीकेंड में ज दिवाળી અને નવ વર્ષ છે तो अन्नकूट निमित्ते सौने हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, जय स्वामीनारायण। सरस मजाना अन्नकूटना दर्शन आपने थई रह्या छे। अन्नकूट आजे उत्सव जे छे ए भारतीय संस्कृति में एक अमूल्य पार्ट है। आम जोवा जईए तो अपनी जे हिंदू संस्कृति जे छे ए संस्कृति एटले उत्सवोनी संस्कृति कहेवाय। कारण के भारतनी जे प्रजा जे छे ए लोको भक्ति प्रधान छे, संत प्रेमी छे। कारण के भगवाने भारतनी धरती ने જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે
ત્યારે ભગવાન અથવા ભગવાનને રાખનાર એવા સંત એ ધરતી પર નિરંતર અવતરણ લીધું છે અને જેના લઈને સમગ્ર વિશ્વની જે બધી સંસ્કૃતિ છે એમાં ભારતની સંસ્કૃતિ, હિન્દુ સંસ્કૃતિ આજે જીવંત છે. એટલે આવા જે ઉત્સવો જે છે કે દિવાળીનો ઉત્સવ છે તો કે આનંદનો ઉત્સવ કહેવાય, અજવાળા પ્રગટાવવાનો ઉત્સવ કહેવાય, અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં જવાનો ઉત્સવ કહેવાય. દિવાળી ઘણા બધા રીઝનથી અલગ અલગ એંગલથી ઉજવાય છે, પરંતુ આપણને ખ્યાલ છે કે ભગવાન શ્રી રામ જ્યારે 14 વર્ષના વનવાસ પછી અયોધ્યા પધારે છે ત્યારે અયોધ્યાવાસીઓ, અયોધ્યાના લોકોને એટલો બધો ઉમંગ હોય છે કે એ ભગવાનનું દીવડા પ્રગટાવીને, લાઇટ પ્રગટાવીને સ્વાગત કરે છે. એટલે એવો સંદેશ આપણને આપે છે કે જીવનમાં જ્યારે ભગવાનનો અથવા સંતનો પ્રવેશ થાય ને ત્યારે ખરેખર આપણા જીવનમાં દિવાળી પ્રગટે છે. ખરેખર પ્રકાશ એટલે કે પ્રકાશ પ્રગટે, દીવો પ્રગટે એટલે અંધકાર જાય. એમ ભગવાન શ્રી રામનું અયોધ્યામાં આગમન થયું તો એ બધાના જીવનમાં પ્રકાશ પ્રગટ્યો. એમ દિવાળી જે છે એ આપણને એવું સૂચવે છે, એવો નિર્દેશ કરે છે કે આપણા જીવનમાં જો ખરેખર ભગવાન અથવા ભગવાનને રાખનાર એવા સાધુને જો આપણે આપણા જીવનમાં સ્થાન આપીએ, આપણે એમનું આગમન કરીએ, આપણે એમને વેલકમ કરીએ, આપણે એમના શરણે જઈએ, તો અનંત કાળથી, અનંત વર્ષોથી જે આત્મા પર અંધકાર પડ્યો છે, જે કચરો પડ્યો છે કે જેને લઈને હૈયામાં અંધકાર દેખાય છે, એ અંધકાર ટળે અને પ્રકાશ પ્રગટે. આપણને અન્નકૂટ જે છે અહીંયા સરસ અલગ અલગ મીઠાઈઓના, અલગ અલગ વાનગીઓના, અલગ અલગ ફૂડ્સના સરસ મજાના દર્શન થઈ રહ્યા છે. એમનો કલર અલગ છે, ટેસ્ટ અલગ છે, બનાવટ અલગ છે, આકાર અલગ છે, પણ એ બધા જો ભેગા થઈ જાય ને તો એ સરસ મજાના શોભે છે. પણ એને ભેગા કરી અને ભગવાનના ચરણોમાં આપણે અર્પણ કરીએ, એમને મૂકીએ અને એમની આગળ ધરીએ તો એ ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિથી એ અદ્ભુત એવું આપણા જીવનમાં દર્શન કરાવે છે. એમ આ જે મીઠાઈઓ છે એ પણ આપણને એવું જ સૂચવે છે કે જીવનમાં ઘણા બધા અલગ પ્રકારના વ્યક્તિઓ, અલગ સ્વભાવવાળા, અલગ આકારવાળા, અલગ અલગની વિચારધારાવાળા કે અલગ અલગ રીતિનીતિવાળા આપણે બધા જ છીએ. એક ઘરમાં પણ આપણે પરિવારના સભ્યો હોઈએ તો એ પરિવારના સભ્યો પણ બધા એક સરખા હોતા નથી, બધા જ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. પણ એ જો ભેગા થઈને સત્સંગ કરે, ભેગા થઈને ભગવાનના શરણે જાય અને ભેગા થઈને ભગવાનની આગળ જો હાહાગડથલ કરીએ અને ભક્તિ કરીએ તો આપણું ઘર પણ જેવું આ સરસ મજાનો સ્ટેજ અને અન્નકૂટ શોભી રહ્યો છે એવું ને એવું આપણું ઘર અને જીવન પણ શોભે. એવો એક સરસ મજાનો મેસેજ, એવો એક ડિવાઇન મેસેજ, એવો એક મેસેજ જે છે એ આ અન્નકૂટ દ્વારા આપણને આપવામાં આવે છે. અન્નકૂટમાં જે આ રસોઈઓ બની છે એ રસોઈઓ પણ આપણે બનાવીએ તો એ રસોઈમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારનો ટેસ્ટ હોય છે. પણ એમાં આપણે મીઠું જોઈએ, મરચું જોઈએ, ધાણા જોઈએ, અલગ અલગ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈએ. એમ મીઠાનો પણ ટેસ્ટ અલગ છે, મરચાંનો પણ ટેસ્ટ અલગ છે, ધાણાનો પણ ટેસ્ટ અલગ છે, બીજા અલગ અલગ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એમનો પણ ટેસ્ટ અલગ અલગ છે. પણ એ બધા ભેગા થઈ જાય તો સરસ મજાની વાનગી ટેસ્ટ આપે. પણ જો એકલું મીઠું ના નાખીએ તો ગમે એટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખીએ પણ એને ટેસ્ટ આવે નહીં. એમ આ જે બધી વાનગીઓ જે છે એ પણ આપણને એવું શીખવે છે, રસોઈ પણ એવું શીખવે છે, આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પણ એવું શીખવે છે કે અમે માપસર કોઈ પણ રસોઈમાં ભળીએ ને તો એનો ટેસ્ટ આવે. એમ વ્યક્તિએ માપસરનું બધા સાથે ભળવું જોઈએ. હું અલગ છું, હું મોટો છું, બધા કરતાં મારામાં કંઈક એફિશિયન્સી અલગ છે, મારું લૌકિક સ્ટેટસ અલગ છે, અને બધા સાથે ભેગા ના થશો તો કે તમે સાઈડ પર અલગ
તરી જશો. કદાચ સમાજમાં તો તરી જશો, પણ ભગવાનની નજરમાં નહીં તરો. કારણ કે ભગવાનને તો કેવું કે જે કોઈ પણ ભગવાનનું નામ લે, જે કોઈ પણ સત્સંગમાં આવે, જે કોઈ પણ ભગવાને આ ધરતી પર મોકલ્યા છે, એ બધું ભગવાનનું અદ્ભુત સર્જન છે. અને એ સર્જનને ભગવાનના ભાવથી પ્રેમથી સ્વીકારીએ તો આપણામાં પણ હૈયામાં ભગવાનનો ભાવ પ્રગટે. એ માટે આવા અન્નકૂટ, આવા હિન્દુ સંસ્કૃતિના જે બધા ઉત્સવો છે એ ઉજવવાનું એક કારણ છે. અને એટલા માટે જ આપણે આવી બધી જે પરંપરા જે છે એ પરંપરાને આપણે અનુસરવાનું હોય છે. પણ આમ જોઈએ તો ભગવાને કીધું કે સંભવામી યુગે યુગે, જ્યારે જ્યારે પણ આ ધરતીને ભગવાનની જરૂર પડશે, એવું લાગે કે માનવતા પરવારવા આવી છે, ત્યારે ભગવાન કહે કે અમે સ્વયં આ ધરતી પર પ્રગટીશું. ભગવાન રામ પધાર્યા 21 લાખ વર્ષ થઈ ગયા, પણ ભગવાન રામે પણ એવું દર્શન કરાવ્યું કે પોતે મનુષ્યનો દેહ લઈને પ્રગટ્યા, પણ એમણે પણ 14 વર્ષનો વનવાસ ગ્રહણ કર્યો. અને એ 14 વર્ષના વનવાસ દરમિયાન પોતે પણ પગમાં કશું પહેર્યું નહીં અને ઉઘાડા પગે ચાલ્યા. વન વિચરણમાં પણ આવું કંઈ સારું સારું જમવાનું નહોતું મળતું, ફ્રૂટ્સ મળતા હતા. આપણે તો સરસ મજાના બેડ પર સૂઈએ છીએ, પણ એમણે તો ધરતી પર જ સૂવા પડતું હતું. પણ એમનું જે જીવન દર્શન છે એ ભગવાન રામે પણ એવી વાત કરી કે ભલે આપણે આ લોકમાં આવ્યા છે, પણ આ લોક જે છે ને એ કાંટાળો લોક છે. આ પૃથ્વી જે છે એ લોક જ કાંટાળો છે. એમાં ક્યારેય સુખ પરમેનન્ટલી ઓલ ધ ટાઈમ રહેતું નથી, એ અપડાઉન આવ્યા જ કરે છે. ભગવાન શ્રી રામ એવું કહે છે કે અમે પણ સ્વયં પ્રભુ છીએ, છતાં અમે આ ધરતીને ગ્રહણ કરી તો એમાં કાંટાળી રસ્તા છે જ. પણ વનવાસ દરમિયાન પણ અમે સંત મહાપુરુષોનો યોગ કર્યો, એમની સેવા કરી, જેના ફળ સ્વરૂપે અમારો આનંદ વધતો ગયો. એમ અમને કાંટાળી જમીન કાંટાળી લાગી નહીં. એટલે એ નિર્દેશ કરતા હતા કે તમે પણ સંસારમાં રહ્યા થકા પણ જો સત્સંગ અને સંતમય જીવન જીવશો તો ભલે ભરતીઓટ આવશે અને સંસારમાં ગમે એ પણ થશે, પણ તમારો આનંદ ઓછો થશે નહીં. ભગવાન કૃષ્ણની વાત કરીએ તો ભગવાન કૃષ્ણ પણ પ્રગટ્યા કઈ જગ્યાએ? તો કે જેલમાં પ્રગટ્યા. અને જેલમાં પ્રગટ્યા એ તો બરાબર જ છે, પણ એથી વિશેષ જેવા પ્રગટ્યા એવા ટ્રાવેલિંગ ચાલુ કરવા પડ્યું. આપણે તો નાના બાળકોને વિચાર કરીએ કે જેવા બોર્ન થાય એવા તરત જ કંઈ એને આપણે ઘરે લઈ જતા નથી. અને ઘરે પણ લઈ જઈએ તો એને કેટલું બધું સરસ મજાના વસ્ત્રો ઓઢાડી અને પછી એને લઈ જઈએ છીએ. પણ જ્યારે ભગવાન કિશન પ્રગટ્યા તો એમણે તરત જ ત્યાંથી નીકળવું પડ્યું જેલમાંથી. નીકળ્યા ત્યારે પણ વરસાદ હતો, બરાબર, કશું જ નહોતું. માતા પિતાને છોડવા પડ્યા, આ કરવું પડ્યું, બીજાના ઘરે રહેવું પડ્યું. અને કેટલી બધી તકલીફો કહેતા કે દુઃખો એમણે સહન કર્યા. શાના માટે? તો કે એમના યોગમાં જે આવે, એમના ભક્તો જે આવે, એ ભક્તો સુખી થઈ શકે ને એટલા માટે ભગવાને એ કષ્ટો સહન કર્યા. ભગવાને એવું કીધું કે અમે કષ્ટ સહન કરીએ છીએ એટલે તમારા પર કષ્ટ આવશે, ચિંતા કરશો જ નહીં. એટલે કે એવી પ્રાર્થના ભગવાનને ના કરશો કે કાયમ હું સુખે રૂપે જ જઈ શકું છું. કારણ કે પૂર્વજન્મના અનંત સંસ્કારોને, કર્મોને લઈને જે આપણને મનુષ્યનો જન્મ મળે છે, જે દેહ મળે છે, એમાં દુઃખો તો રહેવાના જ. અને દુઃખ જ્યારે ના રહે ત્યારે પછી આ ધરતી પર આવવાનું રહેતું નથી. એટલે ભગવાન કિશન આવું દર્શન હતું, ભગવાન રામનું આવું દર્શન હતું. 250 વર્ષ પહેલાં ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પ્રગટ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ્યા અને એમણે 11 વર્ષની ઉંમરે ઘરનો ત્યાગ કર્યો. 7 વર્ષ સુધી હિમાલયની યાત્રા કરી અને એ પણ એક જ વસ્ત્ર પહેર્યું હતું. આપણે તો વિન્ટરમાં કેટલી બધી ઠંડી પડે તો જેકેટો પહેરીએ છીએ, પરંતુ એ 11 વર્ષના બાળકે સમગ્ર હિમાલયના વન વિચરણ દરમિયાન ખાલી એક જ વસ્ત્ર પહેર્યું હતું. એવું કહેવાય છે કે લોહી પણ સુકાઈ ગયું હતું, પાણી બની ગયું હતું. અને હિમાલયમાં જ્યારે વિચરણ કરતા હતા ત્યારે એક યોગી મળ્યા અને એ યોગીની પાસે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમની સેવા ગ્રહણ કરી અને અષ્ટાંગ યોગ શીખવા માટે ત્યાં રોકાયા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમને 5 યોગ શીખવાડ્યા. પછી કહ્યું કે વર્ણી, હવે આનથી આગળ મારાથી શીખવાય નહીં. ત્યારે વર્ણીએ કહ્યું કે હવે તમે મારી સામે બેસો, બાકીના 3 હું તમને શીખવીશ. એમ તો કે તમને ખબર હતી તોય મારા પર તમે શીખ્યા? તો કે અમારે તમારું કલ્યાણ કરવું હતું. અને નીલકંઠ વાણીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણ બાળ સ્વરૂપે એમને અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કરાયો. અને પછી એ યોગીએ એવું કીધું કે પ્રભુ, આ હિમાલયમાં 7 લાખ યોગીઓ તપશ્ચર્યા કરે છે.
ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે એક ટાઈમ જમવાનું કે ઘણીવાર નહીં જમવાનું, ઠંડી જુએ એટલી વેઠવાની અને ભગવાનના એક દર્શન થાય એટલા માટે 7 લાખ યોગીઓ કે તપશ્ચર્યા કરે છે. તો કે પ્રભુ ત્યારે તમે જ્યારે પ્રભુ જ છો અને પધાર્યા છો તો કે 7 લાખ યોગીઓને તમે દર્શન આપો. અને એમની પ્રાર્થના સ્વીકારી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે 11 વર્ષની ઉંમરે હિમાલયમાં 7 લાખ યોગીઓને એકી સાથે દર્શન આપ્યા. અને એ બધાએ પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ ફરી દર્શન ક્યારે થશે? તો કે જ્યારે જ્યારે સમય આવશે ત્યારે તમને બધાને અમારા યોગમાં અમે તમને લઈ લઈશું. અને એ યોગીઓનું કલ્યાણ કર્યું. અને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેમ જેમ મોટા થતા ગયા પછી તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે ધર્મધુરા સંભાળી અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની શરૂઆત કરી. અને એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની શરૂઆતમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે 4 વરદાન આપ્યા. અને એમાંનું એક મુખ્ય વરદાન હતું કે જ્યાં સુધી પૃથ્વી, ચંદ્ર, વાયુ, તેજ, આકાશ આ બધું જ રહેશે ત્યાં સુધી અમે સંત સ્વરૂપે અખંડ રહીશું. અને એ સંત સ્વરૂપે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવ્યા, શાસ્ત્રીજી મહારાજ આવ્યા, યોગીજી મહારાજ આવ્યા, ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી આવ્યા. અને ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના સ્વધામગમન બાદ આજે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીમાં ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ વિચરી રહ્યા છે. એટલે જે ભગવાનના આશીર્વાદ હતા કે સંભવામી યુગે યુગે, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું કે અમે ધરતીને સનાથ રાખીશું, આ સંત વગરની આ ધરતીને ક્યારેય રાખીશું નહીં. જે મુમુક્ષુ સાચા દિલથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાનને મેળવવાની ઝંખના છે, એ બધાને અમે એમને દર્શન આપી એમને સત્સંગના યોગમાં લઈ અને એમની યાત્રા આગળ ચલાવીશું. આજે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની વાત કરીએ, સ્વામીજીની વાત કરીએ, ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીની વાત કરીએ તો અનંત હરિભક્તોને ઘણાને ભગવાન સ્વરૂપે, દેવી સ્વરૂપે, દેવતા સ્વરૂપે જે ભગવાનને માનતા હોય એ બધાને જ કેટલા બધાને પોતાનામાં એવા દર્શન કરાયા છે કે તમે જે પ્રાર્થના કરો છો એ ભગવાન ગયા નથી, પણ ભગવાન સંત સ્વરૂપે આજે કોઈને કોઈ સંતમાં વિચરે છે. અને સ્વામીજીનો મૂળ હેતુ છે કે સ્વામીજીને કોઈ આત્મીય બને કે ના બને એ સૂત્ર લઈને સ્વામીજી અથાગ વિચરણ કર્યું. અને એમના યોગમાં જે હરિભક્તો આવ્યા એ બધાને એ આત્મીયતાના માર્ગે સ્વામીજીએ ચલાવ્યા. બીજું સ્વામીજીનું સૂત્ર હતું કે ઘર મંદિર બનાવવું છે. મંદિરમાં તો ભગવાન બિરાજે જ છે, પણ સ્વામીજી કહે કે આપણે ઘરમાં એવું વાતાવરણ ઊભું કરવું છે કે જેથી ઘર મંદિર બને. અને ઘર મંદિર બને, ઘરમાં ભગવાનનો વાસ હોય, ઘરના સભ્યોને આપણે ભગવાનના ભાવથી જો જોતા થઈએ તો કે ખરેખર જે રામ રાજ્યની, ભગવાન રામની જે સંકલ્પ હતો એ રામ રાજ્ય આપણે આપણા ઘરમાં ઊભું કરી શકીએ, પ્રસ્થાપિત કરી શકીએ. અને સ્વામીજીએ યુવાનો, જે એમના ગુરુ યોગીજી મહારાજની યુવકો મારું હૃદય છે એ ગમતું હતું, તો સ્વામીજી અને ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી યુવકોમાં એટલો બધો રસ લીધો કે આજે યુવાન બચે તો એક પરિવાર બચે, એક પરિવાર બચે તો એક ગામ બચે, એક ગામ બચે તો રાષ્ટ્ર બચે, અને રાષ્ટ્ર બચે વિશ્વ બચે. એવી ઉમદા ભાવનાથી, મંગલકારી ભાવનાથી સ્વામીજીએ યુવકો પાછળ અથાગ પ્રયત્ન કર્યો. અને એ દાખલાના ફર સ્વરૂપે આજે એટલી બધી મોટી 1 લાખ યુવકોની સેના સ્વામીજીએ ઊભી કરી દીધી કે જેના જીવનમાં દારૂ, માંસ, ચોરી, જુગાર, વ્યભિચાર જે પંચ વર્તમાન જે છે એ એમના જીવનમાં સહજ જોવા મળે. અને જેના લઈને એવું કહેવાય કે યુવક પણ એક પ્રેરણાદાયી, જીવતું જાગતું મંદિર બનાવવાનો સંકલ્પ એ ગુરુહરિ સ્વામીજીનો હતો. અને એનું એ જ કાર્ય આજે પ્રબોધ સ્વામીજી લઈને વિચરી રહ્યા છે. તો એ જે વિચરણ જે છે એ જે યુગ કાર્ય જે છે એ યુગ કાર્યને આગળ ધપાવવા માટે ગુરુહરિ સ્વામીજી દર વર્ષમાં 2 વાર અશોકભાઈ જે છે અશોકભાઈને આપણી વચ્ચે મોકલાવે છે, જેથી અહીંના બધા ભક્તોને લાભ મળે. અને બીજું એમની સાથે 700 સ્વામીજી રેગ્યુલર પધારે છે. અને 700 સ્વામીજી જોડે દર વર્ષે એક અલગ અલગ સંત આવે, જેથી કરીને અલગ અલગ સંતનો પણ બધા જ હરિભક્તોને લાભ મળી શકે. એટલે એ જે યુગ કાર્ય જે સ્વામીજીનું છે કે યુવાન ભગવાન ભજે તો ધારે એવું કામ કરી શકે. તો એમાંનું જ એક યુવાન ભૂલકું એટલે આપણે પ્રભુ સ્મૃતિભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે આજના મંગલકારી દિવસે આપણને લાભ આપવા માટે પધારે અને ગુરુહરિ સ્વામીજીનું જીવન દર્શન માટે પધારે. પૂજ્ય પ્રભુ સ્મૃતિભાઈ. સંબંધ તમારો મળ્યો છે સહજમાં, પ્રબોધ સ્વામી સંબંધ તમારો મળ્યો છે સહજમાં.
सहजानंद स्वामी महाराज नी जय, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय, शास्त्री जी महाराज नी जय, योगी जी महाराज नी जय, गुरु हरि प्रसाद स्वामी महाराज नी जय जय जय, प्रगट गुरु हरि प्रबोध जीवन स्वामी महाराज नी जय जय जय, दासना दास थवानी जय जय जय, हरि प्रबोधम परिवार नी जय जय जय. I'd like to firstly welcome everyone for joining us today on this auspicious occasion of Diwali and Annakut. Today we see a wide variety of food items which are placed in front of Thakurji, which are our idols. We can see a great display of various vegetarian dishes. Traditionally, it starts with sweet at the top, and then savory, and then cooked Indian food on the bottom. But as we have evolved and grown, we now see various cuisines and cultures displayed along the floor as well. We'll see Indian, Mexican, American, European, everything that we consume on a day-to-day basis, we'll see here in front of Thakurji. Why do we do this? It's an offering of gratitude to God in return for the blessings He gives us throughout the year. The greatest blessing in my life has been Swamiji blessing me with my birth. Since childhood, I have been coming to Annakut. As a child, everything looks bright and beautiful. But as you get older, you start to observe things, and then you start to question things. As a young Western-influenced person, we tend to first observe and then apply our logic. What is the logic behind putting so much food here? Are there not other ways to show gratitude? These are all questions that would come into my mind. But I slowly learned that when you have such a powerful, God-realized saint around you, and his saints around you, and his devotees around you, there's no space and there's no need for logic. What I used to see was mountains of food on a stage, which is true. Annakut literally means mountain of food, and my friend ChatGPT would agree. But what is hidden within this mountain? Within this mountain of food is Swamiji's lifelong message of Atmiyata, which is spiritual harmony. Devotees spend tireless amounts of time, effort, and energy to get all of this prepared. But that is the whole point. People coming together, enjoying each other's company, talking about positivity, and pleasing God. It is this event and many others like this that bring us together. That is when I realized that my logic was not needed here. It's not about the food. It's about harmony, and it's about each other. Swamiji is not someone who we can please by showcasing this much food. These saints do not get pleased by materialistic things. They look at our soul. And they are pleased when we are one with one another. Today I have been asked to share a little bit about myself and how Swamiji and these saints have played a role in my life and have inspired me along my journey. As I mentioned before, I was born by Hari Prasad Swamiji's blessing, something I have not shared with too many people before. But let me take you back to 1994. My father had had a heart attack. There were many complications and chances of survival were very slim. But thanks to my father's relationship with Ramesh Uncle, his strong friendship with Ramesh Uncle, he had a connection with Hari Prasad Swamiji. And whilst things were not looking too good in the operating theatre, Swamiji had written a fax. Ramesh Uncle was then asked to read that fax out aloud in the hospital. And in that fax, Swamiji had written, "Apanne kasu nahi thai, tamara garma haji ek mukt baki chhe," which means nothing will happen to you. There is still one devotee left to come in your family. With that blessing in 1999, I was born. So my blessing started even before I was born.
So I have had the privilege to be born into this environment, born into this family. But we all know that when you get something for free, you do not understand the value of it. And then you tend to take it for granted. So just like any other Indian-born Kiwi, I grew up, but my parents had made one condition, a one-condition policy. Do whatever you want in life, but Friday Sabha, which is our weekly assembly, is something that was non-negotiable. And of course, when saints and Swamiji came, the same rule applied. So that was that, but I still took that for granted. As time went on, I developed friendships with many people here that you may see sitting around you. I slowly started to listen to Swamiji's teachings, and I tried my best to grasp the principles and concepts which he wants us to live by. The only way it was possible in this day and age was to develop friendships with this great family. These are all people who live a spiritually heightened lifestyle. They display unique characteristics which inspired me and gave me direction. I had not spent physical time with Swamiji, enough to say that it made an impact on my life. But through the people I met at satsang, I was able to experience his divinity. Through Ashok Uncle and Saswat Swamiji, I felt his divinity. August 2019, an incident came about. My father had another heart attack. At the time, I was 20 years old. I was in my last year of university, and after a pretty big all-nighter, I get a call at 6 a.m. During a time like that, your brain goes into panic mode. But at the time, through coming to satsang, I knew the only thing to do was to call Ashok Uncle and tell him what had happened. He gave me some instructions, he helped me settle down, and he told me he would get back to me once he spoke to Swamiji. The doctors had pretty much said there's no hope going forward. We had 4 or 5 days left with him, and on the third day, I get a video call. I was in the ICU at the time, so I flipped the camera, and Ashok Uncle and Swamiji were there. So I showed Ashok Uncle and Swamiji the room. They saw the hospital bed. Swamiji looked at everything. He took some time. Then I flipped the camera back at myself. Swamiji looked at me. Ashok Uncle explained the situation to Swamiji, told him what was happening, told him what the doctors said. And then Swamiji said, Lord Swaminarayan will take your father. Tu sukhi thase. Ashok Bhai and Saswat Swami Chena. He said, you'll live a good life, and to keep a strong friendship with Ashok Uncle and Saswat Swamiji. Since that day, Swamiji has given me nothing but a good life, and Ashok Uncle and Saswat Swami have showered me with nothing but unconditional love. And they continue to hold my hand, and they take it a step closer to Swamiji day by day. During that time, it was them who uplifted me. It was this family that came and stood behind me. Without Swamiji in my life, none of that seemed close to possible. In 2021, HariPrasad Swamiji physically departed this earth. He gifted us with his eternal abode, whom he continues to reside in, Pragat Guru HariPrabodham Swamiji, who is carrying forward Swamiji's mission, his messages, his legacy, and he continues to enrich the lives of all who come into his association. With the love and care that I received from Ashok Uncle and Saswat Swami and my fellow brothers, there came a point in my life where I had made a decision that I want to live a spiritual life. We trust so many people every day. People who make our food, people that cut our hair, people that drive us from A to B. We trust the bank with our money. There is so much trust, but I wanted to put my trust into Swamiji. All these things inspired me to want to walk a path that pleased Swamiji. In the times that we live in now, it's safe to say that this pathway seemed much more preferable. Since the pandemic, we have seen things like anxiety, depression, and mental health. They have all become a great concern. People seek medical attention for those things. However, my belief is that those issues cannot be resolved by pharmaceutical drugs. They're only a temporary fix. Satsang and these saints, Swamiji,
they're all required to prevent such things. I believe they are the solution. Like I said before, their unconditional love is such that is unparalleled. In 2023, Prabodh Swamiji set foot in New Zealand. By this time, I was certain that I wanted to please him and build the relationship that I had missed out on building with HariPrasad Swamiji. In this day and age, satsang is a platform where you get the right company to help you make the right decisions and to give you positivity that is required. There's a certain peace of mind that comes when you associate yourself with this level of spirituality. The values, the principles, the devotion, and the life skills that are cultivated here. I did not see myself getting that from anywhere else. A vast majority of parents have a concern. The concern lies around meeting a certain expectation that their children will one day carry forward their legacy. They'll look after them, which is why they work tirelessly to ensure that their kids get the best possible education and the best sense of their culture. Satsang takes care of this, as Swamiji instills such values that Swamiji's yuvak is one that will not send their parent away or distance themselves from their parents, but they'll do everything they can to make sure that spiritual harmony is at the forefront of their household. There's a misconception around why we do what we do, why I made the decisions that I made. But by 2023, I knew the path that I wanted to walk on, and I knew that I wanted to live a life that was about pleasing Swamiji and maintaining my growth in spirituality, my growth towards Guru Hari. So then I was initiated by Guru HariPrabodh Swamiji in 2023 as a Sahishnu. To break the misconception of what I do, this means that I took a step towards God and chose a pathway to please God. I still live my professional life, but it's balanced with spirituality at the forefront, which is the driving force of my decisions and my lifestyle. When I prayed to Prabodh Swamiji, I said I may not understand everything to its fullest. I may have some uncertainty about some things, but the only thing that I'm certain and clear about is that I want to live this life and I want to please you and Swamiji. He told me not to worry, and from that day onwards, I belong to Thakurji, and that Ashok Uncle and Sasud Swamiji will always be there for me. The same way HariPrasad Swamiji told me that they will be there for me and that I'll live a good life. Prabodh Swamiji told me that I belong to him, as do we all. So on this auspicious day, I would like to pray to Swamiji, Sasud Swamiji, Ashok Uncle, and Swikrut Swamiji to continue to give me the strength, the courage to walk a path that pleases him and continue to embrace his message of spiritual harmony. Sahajanand Swami Maharaj Ni Jai. विसरो प्रेम आतारो है ये दिव्य आनंद प्रगटाव्यो ओ प्राण पुरुष तू अमारो जीवन साथी भव भवनो केम विसरो प्रेम आतारो. જય સ્વામિનારાયણ. થેન્ક યુ પ્રભુ સ્મૃતિભાઈ. સ્વામીજી અને અશોકભાઈ અને સાતસો સ્વામીજીએ સ્પેશિયલી ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડમાં વર્ષોથી આવે છે, બધા પરિવારોમાં, ફેમિલીમાં, અને યુવકોમાં એટલો બધો રસ લીધો છે. એમના યુવકો હોય તો સ્ટડીમાં, જોબમાં, પરિવારો હોય તો એમના ફેમિલીઝમાં એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ લીધો છે. ગાઈડન્સ તો કોઈ પણ આપી શકે, પણ જ્યારે જે આપણા હાથમાં નથી, જે ભાગ્યમાં નથી, જેને આપણે ઓવરકમ ના કરી શકીએ, એ વસ્તુને ગુરુહરિ સ્વામીજીના આશીર્વાદ અને એમની પ્રાર્થનાથી એ ઓવરકમ કરાવી અને સરસ મજાનું બધાને જીવન જીવતા એવા કર્યા છે. સાતસો સ્વામીજી એ પણ એવું નથી કે ભાઈ કહેવત છે કે ન મળ્યું ખાવાનું થઈ ગયા બાવા, એવા નથી,
પણ એ પણ પોતે એગ્રીકલ્ચરમાં MSc ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે. અને અશોકભાઈ જે છે એ વર્ષો પહેલાં એ બાયોલોજીમાં ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે. એટલે બંને જ સંતવર્ય ખૂબ હાઈલી એજ્યુકેટેડ છે, સારા એવા વેલ્ધી પરિવારમાંથી આવે છે. પણ એક સ્વામીજીમાં પૂર્વેના હશે કે ભગવાને ધરતી પર મોકલ્યા છે તો પોતાના આત્માના કલ્યાણ માટે મોકલ્યા છે, ભગવાન સાથેનો સંબંધ કરવા માટે મોકલ્યા છે. અને એમના યોગમાં જે બધા આવે છે એમની સેવા કરી અને એ બધા પણ ભગવાનના માર્ગે ચાલે. બધા આવે છે એમની સેવા કરી અને એ બધા પણ ભગવાનના માર્ગે ચાલે અને બધા ભગવાનના ધામના અધિકારી બને, એ ભાવનાથી ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિચરણ કરે છે. એટલે પૂજ્ય સાચો સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીએ કે આજના અન્નકૂટના શુભ અને મંગલકારી દિવસે આપણે અહીં બધા પધાર્યા છીએ અન્નકૂટના દર્શનની સાથોસાથ ગુરુહરિ સ્વામીજીના મહિમાને વાતો કરવા માટે, એમાં દુબાડવા માટે અને આપણા વતી પ્રાર્થના કરવા માટે પધારે પૂજ્ય સાચો સ્વામીજી. એક જ સાથ તે માગ્યો, ઓ પ્રાણ પુરુષ તું અમારો, જીવન સાથી ભવ ભવનો. કેમ વિસરું પ્રેમ આ તારો, હૈયે દિવ્ય આનંદ પ્રગટાવ્યો. પૂજ્ય મોહન બાપાને પ્રાર્થના કરીએ કે સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય. અન્નકૂટનો શુભ અને મંગલકારી દિવસ દર વર્ષે આ જ હોલની અંદર ભગવાનના ચરણે નવા વર્ષની અંદર વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ અર્પણ કરી અને આપણે આપણો ભાવ ભગવાનના ચરણે અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ. પણ દર વર્ષે દિવાળીને આપણે નવા વર્ષ તરીકે ઉજવતા હોઈએ છીએ. અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ એટલી બધી વિશાળ છે કે એની અંદર કેટલા બધા તહેવારો આવતા હોય છે અને તહેવારો કે ઉત્સવોએ કરીને આપણે ભગવાન સાથે જોડાયેલા રહીએ છીએ. અને એમાંનો એક ઉત્સવ એટલા અન્નકૂટનો ઉત્સવ કે ભગવાન સાથે આપણી જોડાણ વધે, ભગવાન સાથે સાચો આપણો સંબંધ વધે એવો પ્રાર્થના અને ભક્તિ કરવાનો ઉત્સવ છે આ. આપ સૌ આમંત્રણને માન આપીને આવ્યા, ખૂબ આનંદની વાત છે. પણ ગુરુહરિ સ્વામી શ્રી કાયમ કહે છે કે નિરંતર આપણા જીવનમાં બેસતું વર્ષ રહે, નિરંતર આપણા જીવનમાં દિવાળી રહે, એના માટે આપણા જીવનની અંદર સત્સંગ અને ભક્તિ જોઈએ. એના માટે આપણા જીવનની અંદર કોઈક એવા ગુરુનો આશરો જોઈએ કે જે નિરંતર આપણા હૈયાને વિશે દિવાળી પ્રગટેલી રાખે. નહીં તો આપણે જોઈએ છીએ
કે આજે ઘણા બધા પરિવારોમાં નિરંતર હોળી જ દેખાતી હોય, પણ જ્યાં સત્સંગ હશે, ભક્તિ હશે, એવા ભગવાનને રાખનારા સંતનો આશરો હશે, એનું જીવન નિરંતર ઉજાગર હશે, કે એના જીવનમાં નિરંતર દિવાળી હશે, આનંદ હશે. અને નિરંતર આનંદમાં રહેવા માટેના ઉત્સવ એટલે આ નવા વર્ષનો દિવાળીનો ઉત્સવ છે. બધા ભક્તોએ ભેગા મળીને સરસ મજાની વાનગીઓ ભગવાનના ચરણે અર્પણ કરી છે. તો દરેક અલગ અલગ પ્રકારની વાનગી છે. કોઈકમાં ગળપણ હશે, કે જે બધી વાનગીઓ ભેગી કરી છે બધી એકરસ થઈ છે અને સરસ મજાનો ટેસ્ટ એમાં આવ્યો છે. તો જે વાનગી હશે એમાં મીઠું પણ હશે, ખાટું પણ હશે, તીખું પણ હશે અને ગળપણવાળું પણ હશે. એ ચારે ચાર સ્વાદ, એનો જે કેરેક્ટર છે એ અલગ અલગ છે, પણ જ્યારે એ ભેગા થશે ત્યારે અમારી સરસ મજાનો એક સ્વાદ સારો આવશે. એમ આપણા જીવનની અંદર પણ આ અન્નકૂટ ઉત્સવ આપણને એક જ વસ્તુ શીખવે છે કે આપણે પરિવારમાં પણ એવા એકરસ થઈને, કહેતા કે આત્મીય થઈને જીવન જીવીશું તો આપણા ઘરમાં નિરંતર દિવાળી છે, આપણા ઘરમાં નિરંતર આનંદ છે. અને એ સંદેશો આપણે આજે લઈને જવો છે. ભગવાનના ચરણે પ્રાર્થના કરવી છે કે દર વર્ષે અમારી એક સ્ટેપ ભગવાન તરફ આગળ વધે. ગયે વર્ષે પણ આપ બધા આવ્યા જ છો, તો આ વર્ષે પણ ભગવાનના ચરણે પ્રાર્થના કરી કે આપણું એક સ્ટેપ પ્રભુ તરફ આગળ વધે. એવા પ્રાર્થના સાથે આપણે બધા અહીંયાથી જવું છે. પણ કહેવાનો મતલબ એક જ છે કે આત્મીયતાનો આનંદ લેવો છે, એના માટેનો ઉત્સવ છે આ. પણ આત્મીયતા આપણા જીવનનો પ્રગટાવે કોણ? એના માટે જીવનની અંદર કોઈક એવા સંત જોઈએ. એવા ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામીજી, એમના જીવનનો એક જ મંત્ર હતો કે આ સમાજની, આ ધરતી પર આવીને આત્મીયતાવાળો સમાજ તૈયાર કરવો છે. નાનકડા બે ચાર પ્રસંગો કહી અને આપણે આગળ ઘણા બધા વક્તાનો લાભ લઈશું. પણ સ્વામીજીએ જીવનમાં એક એવું આત્મીય સમાજનું સર્જન કર્યું છે અને આત્મીયતા નિરંતર આપણને શીખવે છે. કે વર્ષો અમેરિકાની અંદર, હમણાં જ અમારા ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજીએ અમેરિકાની અંદર શરદ પૂનમના દિવસે ઉત્સવની અંદર ગોષ્ઠીમાં વાત કરી કે અમેરિકાની અંદર ઘણા બધા દીકરાઓ ભણવા જાય છે, સ્ટુડન્ટ પર હોય અને જોબ મળતી હોય, જોબ માટે પ્રયત્ન કરતા હોય, PR માટે પ્રયત્ન કરતા હોય, તો એક દીકરાની જોબ જતી રહી. બધા ભેગા રહેતા હોય અને જોબ જતી રહે એટલે આ દેશમાં જોબ જાય એટલે ઘણું બધું આપણને ડિપ્રેશનમાં જઈએ, દુઃખમાં જઈએ, વિચારોમાં જતા રહીએ. કારણ કે એ જ આપણો પહેલો આધાર છે. દિવાળીનો દિવસ હતો અને આપણને ખબર છે કે દિવાળીની અંદર આપણે બધા ખરીદી કરવા જતા હોઈએ, તો ખરીદી કરવા માટે પૈસા તો જોઈએ આપણી પાસે. પણ એ દીકરાની જોબ જતી રહી. પછી એ દીકરાએ નક્કી કર્યું કે ચાલો આ વખતે જોબ નથી, પૈસા નથી, તો આપણે ખરીદી નથી કરવી. પણ એની જોડે જે રહેતા દીકરાઓ રેગ્યુલર સત્સંગમાં જાય, સભામાં જાય, સ્વામીજી આવે ત્યારે દર્શન કરવા જાય. પણ એ સ્વામીજીએ કેવો એક સમાજ થયો. આ વાત સાવ સામાન્ય લાગે છે, પણ અત્યારના આ કળિયુગની અંદર આ વાત છે ને બહુ મહત્ત્વની છે. એટલે પેલા દીકરાઓ બધા નક્કી કર્યું કે આપણે હવે ખરીદી કરવા જવું છે સિટીની અંદર, તો ભેગા મળીને જઈએ. પણ પેલા દીકરાની જોબ નહીં એટલે એની પાસે ફાઇનાન્શિયલી તકલીફ હતી. એટલે એણે નક્કી કર્યું કે આ વર્ષે કોઈ ખરીદી કરવી નથી, સિટીમાં જવું નથી. એટલે આ બધા ભેગા મળીને વાત કરી કે ચાલ તું પણ અમારી જોડે. પણ એ દીકરાએ એવું કહ્યું કે જો મારી સિચ્યુએશન નથી એટલે આ વખતે મારે કશું ખરીદી નથી કરવી, જે છે મારી ચલવી લેવું છે. પણ બાકીના જે દીકરાઓ હતા, 6-7 દીકરાઓ, એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે દિવાળી માટે નવી વસ્તુ ખરીદી કરવા જઈએ છીએ તો આપણી સાથે રહેનારો આપણો મિત્ર, આપણો સત્સંગી દીકરો ભલે જુદી કાસ્ટનો હશે, જુદા પરિવારમાંથી હશે, પણ સ્વામીજીના છીએ એટલે આપણે એક છીએ. તો એ બધા દીકરાઓ ભેગા મળીને પૈસા ભેગા કર્યા અને પૈસા ભેગા કરી એ દીકરાને આપી અને દીકરાને પણ સાથે ખરીદી કરવા લઈ ગયા. અને દીકરાએ પછી એમાંથી ખરીદી કરી. આ વસ્તુ સાવ સામાન્ય લાગે છે, પણ આજે
જોઈએ ઇન્ડિયાની અંદર કે બધે એક સામાન્ય એક પરિવારની અંદર રહેતા હોય છે, પણ કોઈ પોતાનું છોડી શકતું નથી. આજે ઇન્ડિયાની અંદર ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો હોય છે. એક ભગતે અમારે જમીન વેચાઈ હમણાં, તો ઘણા બહેનો હતા એના, તો એ બહેનને સહી, આ તો ઇન્ડિયામાં તો કેવું છે કે જમીન વેચાય તો એમાં બહેનનો બી હક હોય, એટલે એની સહી લેવી પડે વેચવા માટે. તો ભાઈઓએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ અમે તમને આટલી રકમ આપીશું અને તમે સહી કરી આપજો. એટલે બધું ડન થયું, સહી કરી, જમીન વેચાઈ ગઈ. પણ જમીન સારા ભાવે વેચાય તો પછી એમનું મગજ બળગ્યું કે ભાઈ સારા ભાવે વેચાય છે તો હવે અમને આટલા નહીં, હવે આટલા આપો. હવે એ બંને બહેનોનો જો પરિવાર છે એ પાછું કરોડોપતિ છે, એની પાસે પૈસા નથી એવું નથી, પણ નહીં બસ અમારા હકનું છે અમને આપો એમ. એ પરિવારનો ખબર છે કે મારે તો હવે મારી જિંદગી પૂરી થવાય છે, છતાં પણ એ પરિવારમાંથી બી પોતાનો હક માગવા માટે આજે કોઈ છોડતું નથી. ત્યારે આવો સમાજ કેવો સ્વામીજીએ તૈયાર કર્યો છે કે અલગ અલગ કાસ્ટ છે, અલગ અલગ જગ્યાએ રહેનારા વ્યક્તિ છે, ખાલી એક સત્સંગનો આધાર છે, સ્વામીજીના સંબંધ છે, તો એ દીકરાઓ ભેગા મળી અને દીકરાનું સરસ મજાનું ભરણ પોષણ કરી આપો. આ એક સામાન્ય વસ્તુની વાત છે, પણ આવા તો હજારો પરિવારો સ્વામીજીએ તૈયાર કર્યા છે. વર્ષો પહેલાં વડોદરાની અંદર 2 ભક્તો હતા, તો એ ભગતજી કરીને ભગત, ખૂબ ગરીબ, આમ નિષ્ઠાવાળો ભગત, ભગવાન સ્વામિનારાયણની કે હરિપ્રસાદ સ્વામીની નિષ્ઠા જીવનમાં ખૂબ, અને એટલી બધી પરિસ્થિતિ સારી નહીં એમની. એમના ઘરનું ખાલી વર્ણન કરીએ તો ખબર પડે કે એમના ઘરે જવું હોય અને દાદર ચડીને આખું ઘર હલે એવું એમની ઘર. હવે આખું ઘર દાદર ચડે આખું ઘર હલે એટલે વિચારી લો કે ઘરની પરિસ્થિતિ કેવી હશે. એવા ઘરમાં રહેનાર વ્યક્તિ પણ સ્વામીજી માટે કાંઈ પણ સેવાની જરૂર હોય તો પહેલાં ઊભા રહે. એનું માર્કેટ, શાકભાજી માર્કેટમાં નાની સરખી દુકાન હતી અને શાકભાજીનો લેવે ધંધો કરતા, અને જે પણ બી નવું શાકભાજી આવે તો પહેલું મંદિરે પહોંચાડતા, પછી એ જમતા. એવો એ ભગત. તો એવા જ બીજા એક ભગત હતા રણછોડભાઈ કરીને, એની પણ માર્કેટમાં શાકભાજીની દુકાન. તો પછી એ રણછોડભાઈને વિચાર આવ્યો કે આ રમણ ભગત આટલી બધી સરસ મજાની સ્વામીજીની સેવા કરે છે, સત્સંગના અર્થે આટલું બધું દોડે છે, તો આ હું મારી એક સેવા ભક્તિ કરું એમ. એટલે એમણે રમણભાઈને વાત કરી કે આપણી જે દુકાન છે ને એને ભેગી કરી દઈએ અને હું દુકાન ચાલું, તમે સત્સંગ માટે દોડો. આજે બની શકે આ વસ્તુ કે પેલો મહેનત કરે ને પેલા ભાઈ સત્સંગ માટે દોડે, અને વગર મહેનતે ભાગ આપવો બની શકે? પણ સ્વામીજીએ કેવો સમાજ તૈયાર કર્યો હશે, કેવી આત્મીયતાની ભાવના પ્રગટાવી છે. તો એ રણછોડભાઈએ કહ્યું કે આપણે બેની એક દુકાન કરી દઈએ, આખો દિવસ જે કંઈ બી કમાણી થાય એમાંથી 50% ભાગ મારો અને 50% ભાગ તમારો, અને તમારે સત્સંગ માટે દોડવાનો. અને એ 2 જણા એવું નક્કી કર્યું. તો કદાચ નક્કી કર્યું તો આપણને 1 દિવસ માટે હોય, 2 દિવસ માટે હોય કે 5 દિવસ કે કદાચ 6 મહિના માટે હોય, પણ એ બંને ભક્તો જ્યાં સુધી પૃથ્વી પર 25-30 વર્ષ સુધી બંને જણાએ આ રીતે આત્મીયતાથી રહ્યા. એક ભાઈ જોબ કરે અને એક ભગત સત્સંગ માટે આખું 25-30 વર્ષ એમને સત્સંગ માટે આપ્યા. તો આ આત્મીય સમાજનું સર્જન સ્વામીજીએ તૈયાર કર્યું છે. અને એવો સમાજ, એવી આત્મીયતા આપણે ઘરોઘર પ્રગટાવવું છે, આપણે પરિવારમાં પ્રગટાવી છે. આજે તો ઘરે ઘર જઈએ તો ડિવોર્સના પ્રશ્નો કેટલા બધા વધી ગયા છે કે એકબીજાના સ્વભાવ મેચ નહીં થતા, ત્યારે એકબીજાના કાસ્ટ નહીં, એકબીજા અલગ અલગ પ્રકૃતિવાળા, અને એ બધાને સ્વામીજીએ ભેગા કરી અને એક ટાંટણે બાંધી અને સમાજની અંદર આત્મીય સમાજનું સર્જન કર્યું છે. આવા હજારો હરિભક્તો આજે ઇન્ડિયામાં છે અને પરદેશમાં પણ છે. આ સ્વામીજીનું કાર્ય છે કે પરિવારમાં આત્મીયતા પ્રગટાવવાનું છે. અને એ જે આખો પ્રવાહ છે હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના આત્મીયતાનું મિશન છે, એ જ આત્મીયતાનું મિશન આજે પ્રબોધ સ્વામી પણ નિરંતર વહાવી રહ્યા છે કે દરેક પરિવારની અંદર, દરેક યુવાનની અંદર આત્મીયતા પ્રગટે. એવી ભાવનાથી હજારો પરિવારમાં ઘરોઘર વિચરણ કરી રહ્યા છે. એક ભગત સ્વામીજી પાસે આવ્યા કે કેવા પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ છે આપણને, કે આવા સંત છે, એ દેખાય આપણા જેવા, જમે આપણી જેમ, ચાલે આપણી જેમ, કપડાં આપણા જેવા પહેરે, બધું આપણી જેવું કરતા હોય, પણ એમાં ભગવાન રહ્યા છે અને આપણામાં માયાના સંસ્કારો પડ્યા છે. આપણે આંખ બંધ કરીએ તો માયાનો આપણે જગત દેખાતું હોય,
નાવા સંતો આંખ બંધ કરતા હોય એને ભગવાનની મૂર્તિ દેખાતી હોય, કારણ કે એના રૂવાડે એના હરેક શ્વાસની અંદર ભગવાન રહેલા છે. તો એ પ્રબોધ સ્વામીજી અમે દિલથી માનીએ છીએ કે હરિપ્રસાદ સ્વામી ગયા નથી, એમના થકી નિરંતર એમનું જે કાર્ય છે આગળ વહન કરી રહ્યા છે. અને આજે હજારો ભક્તોને એવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તો એક અમારા ડભોઈ બાજુના એક ભગત હતા, એ સ્વામીજીને મળવા આવ્યા, પ્રબોધ સ્વામીજીના દર્શન કરવા આવ્યા અને પ્રબોધ સ્વામીજીને પોતાના જીવનની વાત કરી કે સ્વામીજી 4-5 દિવસ પહેલાં મારા જીવનમાં એક નાનકડી ઘટના બની ગઈ. તો કે શું? તો કે અમારા હસબન્ડ અને વાઈફ વચ્ચે ઝઘડો થયો. અને એ ચાલતું જ હોય છે, દરેકના પરિવારમાં આ વસ્તુ બનતી હોય છે. પણ જ્યાં સત્સંગ હશે, ત્યાં આવા સંતોનો યોગ હશે ને, ત્યાં નમવાની ભાવના હશે. આવા સંતોનો યોગ હશે ને તો એકબીજા આગળ ઓગળી જવાની ભાવના હશે. અને આ બે ભાવના હશે ને તો જીવનમાં આત્મીયતા રહે. બાકી પરિવારોમાં એમને આત્મીયતા નથી રહેતી. કારણ કે દરેક વ્યક્તિને એવું છે કે હું સાચો છું, હું સમજું છું અને હું જાણું છું. અને એ ભાવથી જીવતો હોય એટલે એ વ્યક્તિ કોઈને નમી ના શકે, એ પોતાનું વસ્તુ મૂકી ના શકે. એટલે હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે ઘણો બધો ઝઘડો થયો. એમાં હસબન્ડે વાઈફને માર્યું. એટલે થોડો ઝઘડો થયો, મારી દીધું. એટલે પેલા બેને નક્કી કરી નાખ્યું કે હવે મારે મારા પિયર જતા રહેવું છે. અને કહી દીધું કે આવતીકાલે હું નહીં રહું, આજે મારા આ ઘરમાં છેલ્લો દિવસ. આવી પરિસ્થિતિ થાય તો શું કરીએ? એટલે પેલા ભગતને થયું કે સાલું જો આવતીકાલે જતી રહેશે તો હું જમીશ કઈ રીતે, છોકરાનું ધ્યાન કોણ રાખશે? એટલે એમણે ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજીને રાત્રે ભજન કર્યું. મારી તો લીધું એને, પોતાનામાં જે ગુસ્સો હતો એ ગુસ્સો બહાર કાઢી તો નાખ્યો. પણ એને વિચાર આવ્યો કે આવું એને સ્ટેટમેન્ટ લઈ લીધું છે, આવું ડિસિઝન લઈ લીધું છે, તો કાલથી મારું શું? એટલે એમણે ભગવાનને પ્રબોધ સ્વામીને ધૂન કરી, પ્રાર્થના કરી સૂતા પહેલાં કે હે પ્રબોધ સ્વામીજી, ખરેખર તમારામાં રહીને હરિપ્રસાદ સ્વામી જો કાર્ય કરતા હોય તો આ બેન છે કાલે જાય નહીં અહીંથી. એમ કરીને ધૂન કરી અને માફી માગી કે મારી ભૂલ 100% થઈ છે, પણ મને માફી આપી અને એને એ જાય નહીં એવું કરી આપો. તો પછી રાત્રે તો એમણે પ્રાર્થના કરી અને એમણે પ્રાર્થના પાછી એવી કરી કે બીજે દિવસે ઉઠે સવારે મને ઉઠાડે અને મારી માફી માગે. હવે ઝઘડો થયો હોય તો ઝઘડો એમને એમ ના થાય, બેવની ભૂલ હોય ને ત્યારે જ ઝઘડો થાય, બાકી ઝઘડો થતો જ નથી. પણ આપણે બે એવું હોય ને કે ભાઈ સામેવાળી વ્યક્તિ જ મારી માફી માગે, હું ના માગું એમ. કારણ કે આપણે આપણા ઈગોથી જીવતા હોઈએ, આપણે આપણા એક સ્ટેટસથી જીવતા હોઈએ. પણ ભગવાનને સંત કેવા છે, પરિવારમાં આત્મીયતા કરાવતા હોય છે, એ પછી પ્રત્યક્ષ રીતે કે પરોક્ષ રીતે પણ. એટલે એમણે તો પ્રાર્થના કરીને પ્રબોધ સ્વામીને પ્રાર્થના સૂઈ ગયા. બીજે દિવસે સવારે બન્યું એવું કે પેલા બેન ઊભા થયા, ઉઠ્યા અને એમના હસબન્ડને જગાડ્યા અને જગાડી અને માફી માગી. એટલે પેલા ભાઈ વિચારવા પડી ગયા કે ભાઈ મેં તો પ્રાર્થના પ્રબોધ સ્વામીને કરી હતી, તમે કઈ રીતે આવું આયોજન કર્યું એમ. ત્યારે એ બેને વાત કરી કે રાત્રે ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજી મને સ્વપ્નમાં દર્શન આપીને કહ્યા કે સ્વામીજીનો આત્મીયતાનો સંદેશો છે અને આપણે આત્મીયતાના સંદેશામાં નિમિત્ત બનવાનું છે. એટલે સવારે ઊભા થઈને તમે માફી માગજો એમની અને કહેજો કે હું કાલથી અહીં જ રહીશ, પણ ઘરે નહીં જાઉં, મારા પિયર નહીં જાઉં એમ કરીને પેલા બેને સવારે માફી માગી. અને ત્યાં એ વાત એમણે પ્રબોધ સ્વામીજીને વાત કરી એ ભગતે કે સ્વામીજી મારા જીવનમાં આવો ઘટના બની એમ. ત્યારે પ્રબોધ સ્વામીએ પણ બહુ સરસ વાત કરી કે એ બેન નમ્યા, એ બેને સહન કર્યું. તો હવે આપણી બી ફરજ છે કે જ્યારે એ કદાચ બેન ગમે એમ બોલે તો આપણે બી નમતા જવું છે, આપણે બી સહન કરતા જવું છે. અને સહન કરતા શીખીએ, નમતા જઈએ, એકબીજા આગળ ઓગળીને જીવતા થઈએ તો એ આત્મીયતાનો માર્ગ કે આત્મીયતા આપણા પરિવારમાં સહજ બની રહેશે. એમ આ સંદેશો ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજી આપણા જીવનમાં નિરંતર આપી રહ્યા છે અને આપણા જીવનની અંદર પ્રગટાવવા માગે છે. અને જ્યાં આત્મીયતા હશે ત્યાં અખંડ દિવાળી છે, જ્યાં આત્મીયતા હશે ત્યાં અખંડ શુભ વિચાર હશે, જ્યાં આત્મીયતા હશે ત્યાં અખંડ આનંદ હશે. અને એ આનંદ આપણે નિરંતર પ્રાપ્ત કરવો છે, એના માટેનો આ દિવાળીનો ઉત્સવ છે. એટલે વિશેષ વાતો નથી કરવી, પણ ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજી અને ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીનો આત્મીયતાનો સંદેશો છે એ આપણા ઘર સુધી, કહેતા કે આપણા હૃદય સુધી નિરંતર વહેતો રહે એવી ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજીના ચરણે આ નવા વર્ષે પ્રાર્થના છે કે હે ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજી,
અમારું નવું વર્ષ નિરંતર આનંદમય બને, અમારું નવું વર્ષ નિરંતર સુખ શાંતિ અને આનંદથી પસાર થાય, અમારા જીવનની અંદર નિરંતર દિવાળી રહે, અમારા જીવનની અંદર નિરંતર આત્મીયતા પ્રગટેલી રહે, એવા આશીર્વાદ સૌ ભૂલકા ઉપર વરસાવો. એ જ આપણા ચરણે પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય. Jai Swaminarayan. First of all, on behalf of HariPrabodham Parivar New Zealand, I would like to extend our heartfelt warm welcome to all of our guests to celebrate Diwali and Annakut here tonight. Shashwat Swamiji spoke about Swamiji's karya and what Swamiji does with youth in the world. He spoke about Atmiyata. Atmiyata is a word that Guru Hariprasad Swamiji Maharaj initiated back in the 1980s. It is a concept that we feel is desperately required in today's society. It speaks of creating unity within one's family. It speaks of creating unity within the community, and it speaks of creating unity within each and every religion, each and every culture, and everyone that resides in this beautiful place we call home, Aotearoa, New Zealand. We're very fortunate that not only do we have saints from India, not only do we have our beloved Ashok Uncle from India, but also we have distinguished guests whose support is everything in the movement of Yogi Divine Society and HariPrabodham New Zealand. Without these leaders and dignitaries, we wouldn't have the platform, we wouldn't have the ability to create harmony amongst each other. And it's with great pleasure I like to announce that every year when we give our invites to these dignitaries, despite having busy schedules, despite traveling globally for their duties, they always set time to be here with us on this auspicious night. So without further ado, I'd like to invite our distinguished guests up on stage tonight to receive a token of warm welcome from saints from India and Pujya Ashok Uncle. So first of all, I'd like to invite Cameron Brewer. Now, Cameron is the Deputy Chairperson of the Governance and Administration of Justice and Select Committees. He is also an MP for Vaudeview, I believe. And I think, Cameron, you would agree that in today's day and time, coming together, becoming united, and working together to progress New Zealand in a positive direction is very, very much required. So I'd like to invite you on stage, and I'd like to ask everyone to warmly welcome you to today's event. केसरिया माने केसरिया माने माने रख जो राज रो गुलाम माने रख जो राज रो गुलाम चरण पनैया ग्रह कर आगे चरण पनैया ग्रह कर आगे उभो रहुआ तो जाओ उभो रहुआ तो जाओ रख जो I'd also like to invite a very close friend of the HariPrabodham family.
this individual has shown his support for multiple years in all of the activities that HariPrabodham has done. I'd like to invite the National Party candidate and my good friend, Siva Kalari. I'd also like to invite also a National Party candidate, Mahesh Muralidharan. ऊंचा कर धारो दाम बिना रो मारा ठाकर श्याम जो हरिवर कोई चूक पड़े तो हरिवर कोई चूक पड़े तो कर दो ताड़न ले लगा रख जो राज रो गुलाम Let's sing you, Siva. रख जो राज रो गुलाम I'd also like to invite Indonet members, Marshall Aluwalia. I'd also like to invite our good friend, Dansuk Uncle from the Auckland Indian Association for his continued support for HariPrabodham New Zealand. I'd also like to invite Dr. Carlos, who is an MP for Mount Roskill. I think I must say, Dr. Carlos, you look amazing in an Indian attire tonight. I'd also like to invite National Party candidate Navtej Randava. I've just got a message from Mr. Randava. He's had to go to another event, so but he extends his greetings for tonight. And somebody that's doing great work in the community at the moment to keep us all safe. You may have seen him on the TV and the newspapers, but I think we should really commend the hard work that this individual is doing. I'd like to invite Sunny Kaushal, who is the chairman of the Dairy Association, onto the stage as well. I'd like to also invite Kalyan Rao, who is the member of Central Telangana Association. जो हरिवर काई चूक पड़े तो हरिवर काई चूक पड़े तो कर दो ताड़न ले लगा रख जो राज रो गुलाम माने रख जो राज रो गुलाम. I'd also like to invite Vinod Patel
from the Central Hindu Foundation to come up on stage as well, please. I'd also like to invite Senthuran, who is a National Party candidate, onto stage as well. प्रेमानंद ने रावलो जानो प्रेमानंद ने रावलो जानो सब विधि पूरण का सब विधि पूरण का केसरिया रख जो राज रो गुलाम माने रख जो राज रो गुलाम रख जो राज रो गुलाम माने रख जो राज रो गुलाम। Last but not least, this individual has traveled all the way from Ahmedabad, India, to be here with us today. He is somebody that leads the HariPrabodham movement in Ahmedabad. He is the leader of thousands of youth, and he has cultivated a family in India, which is a role model to us here in Auckland, New Zealand. I'm speaking none other than Puja Bhomik Bhai Shah. Similarly, all the way from Hamilton, I would like to invite our valued family member, Puja Soham Bhai from Hamilton. दिव्य अनुपम काया तारी दिव्य अनुपम काया तारी जीव तू जग तू धाम तारा द्वारा करे श्री जी काम आठों जाम तारा द्वारा करे श्री जी काम आठों जाम तारा द्वारा करे श्री जी काम आठों जाम तारू वर्तन छे उपदेश एणे पलटा गया अमवेश तने प्रार्थो हूँ हमेश मारा अंगो अंग मां बेस मारा अंगो अंग मां बेस मारा। Due to time restraints, we're not unable to invite all of our valued guests onto the stage, but please accept our heartfelt welcome. Thank you for being here to celebrate Diwali and Annakut here with us. And if you're anything like me, I can't wait to have dinner tonight. Jai Sumnarayan. I'd like to invite Cameron Brewer, who is the Deputy Chairperson of the Governance and Administration of Justice and Select Committees. Somebody I think that's going to play a crucial part in the future of Auckland and in New Zealand as a whole. So I'd like to invite Cameron Brewer to speak for a few words. Thank you. Ena mana, ena reo, ena iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Namaste. Happy Diwali. What a wonderful festival of light where good prevails
over evil. Look at this. How's this for an offering? I have to say, ladies and gentlemen, that I've spent 2 hours working out whether that food is real or plastic. That is how good the presentation is. Unbelievable. Congratulations. Lovely to be here, and I'm here with my good friend and political colleague, Dr. Carlos Shung, MP for Mount Roskill. And of course, we've had a procession of our 2023 candidates. Again, my name is Cameron Brewer. I'm the MP for Upper Harbour, which is a seat that goes from Massey. A lot of you will know plenty of good people in Massey, over Hobsonville to Greenhithe, and over to the North Shore, a bit of Glenfield, Unsworth Heights, Bayview and Greenhithe. So it's a really great electorate, and like everywhere else in Auckland, incredibly diverse. And now that I'm getting old enough to kind of see a little bit of historical perspective, how richer Aucklanders getting now that we have more Indians in New Zealand identifying as Indo-Kiwis in the 2023 census, than you've leapfrogged, was the term from Radio New Zealand. We have more Indo-Kiwis than Chinese Kiwis. So, like the global population, where according to Google just about 2 hours ago, where the subcontinent of India is now 1.45 billion, China is now 1.417. They're behind you. You're 1.450, they're 1.417. And so you've leapfrogged them internationally, and you've leapfrogged them in a population sense here in New Zealand. And what a rich contribution Indo-Kiwis make. As our Prime Minister said, you guys have always been the hardest working migrants. And ladies and gentlemen, we come here in a very humble sense. We know, despite the calibre of the candidates that the Indian community threw up, we had 5 fabulous candidates, that none of them were able to get over the line, despite many of them having record political victories and winning the party vote and doubling the electorate vote in some cases. We haven't been able to get them over the line in 2023, but man, there's going to be some opportunity in 2026. And to a person, I hope they all put their hands up, because they're outstanding representatives, and each of them, to a man, would do well in the New Zealand Parliament. And so I am so encouraged to see these representatives. You don't often see this in New Zealand, but these representatives here in the National Party for 2023 are still working, still in the community in 2024. They will be again in 2025, and many of them will be heading to Parliament, is our wish and our intention in 2026. And to do that, we are going to keep working. The National Party interprets Labour Weekend very literally with this Prime Minister. Labour, which means you backbenchers need to go out and work this Labour Weekend. That's what Labour Weekend is. You work as a backbencher. And so we are humbled. Carlos, my good colleague, Dr. Carlos from Mount Roskill, and that to be here. We know
we didn't get these fantastic Indian gentlemen elected, but guess what? You got some bloke from Hong Kong and you got some bloke from Hawera. That's a joke. But we are going to be doing our absolute best to represent you. And I come here very humbled to learn your cause, your concerns, and your compassion. And that is why we are here, and that is why our National Party caucus, regardless of 2023's election, is working even that much harder to get across all these fabulous gatherings in the Indian community up and down New Zealand. And so we take this obligation very seriously. We also hear you, and we are going as fast as we humanly can to make New Zealand a safer place. And I don't want to pitch a party political broadcast here, so we're not naming anyone, but what I do know is the amount of legislation that is coming through the Justice Committee. 22 bills have so far been presented in tray or have been passed under this Justice Committee since December 2023. I know, what does that mean? All this legislation happening in Parliament, Mr. Brewer, you're running around, a lot of activity, but how much action? Well, that is going to start coming alive, a lot of it, on November the 21st, when it becomes the police's legal opportunity and right to be able to take patches off gang members in public places from the 21st of November. We are also in the process, as you know, of making being a gang member an aggravating factor at sentence. What does that mean? That means if it's me and a gang member, sentencing should treat that gang member harder than he treats me because I'm a non-gang member. And so being a gang member will be an aggravating factor. We're also making it easy to disperse gang members, and also making it easier to search them with warrantless search powers, and also making it easier to take their firearms off them. A lot of that is starting to show in an operational sense from November onwards. We're very pleased that we have been able to retain our commissioner to a role within the government with our agency around social investment. And so we are very pleased that he is going to be able to give his expertise and experience, and frankly mana, in another government agency. We have had some runs on the board as far as at an operational sense for the police. Yes, there's a lot of legislation going through the Justice Committee, Cameron. Yes, we're hearing a lot of speeches, but what's actually happening on the ground? Well, on the ground, we are seeing, and thanks to those of you who lobbied for it, we are seeing a lot bigger presence of bobbies on the beat. I'm Anglo-Saxon enough to understand that one. Bobbies on the beat are here, and we're seeing them in bigger numbers in our metropolitan centres, and that's spreading to our rural centres too, our provincial centres. And so you'll see a greater presence, as you already have. You've seen some major gang arrests. You've seen boy racers finally stopped, and you've seen their cars impounded. And you've seen us get more serious on retail crime and the consequences for youth offending with our trial on the military-style academy happening in Manawatu as we speak. And so on that front, you're seeing some good things as well. I'd like to acknowledge my good friend Sunny Cashel and for his appointment onto the Ministerial Advisory Group to get
crack down on retail crime, and that is a piece of work where we are going to lean in heavily too. And again, it wasn't a fireside chat where Sonny would come up with 6 ideas in 6 hours. This was us going away and actually doing some work and getting some lasting results. We know with the greater police presence and the fact that it's got out there in the community that police now mean business, as does this government, that we have seen a deterrence at different levels of criminal activity. But that's still not enough. And we are still seeing shocking incidents, as we saw in Onehunga only a couple of days ago, where a woman just going about her day tragically lost her life, with that man now in custody. You came to New Zealand, your parents came to New Zealand, perhaps your grandparents, perhaps your great-grandparents came to New Zealand, and we have all grown up with the safety of New Zealand. Even me, Carlos says, wow, Mr. Brewer, you look 35, but even me, at my tender age, can remember living on a farm, a sheep farm in Taranaki, and in the 1980s, and we used to have this key in the front door of this big wooden house down a driveway through a couple of paddocks, and it was a key in this front door permanently. And people would say, I'd say, oh, that key was always in the front door at our house. A Yale key, I think. Sonny, I think it's Yale key. And people would say, oh, so what, was that when you went to the shops? I said, yeah, it was when we went to the dairy, the shops and the supermarket in Hawera. Oh, right. Did you leave the key in the door when you went away for the weekend? Yeah, no, actually, Mum and Dad actually left the key in the door, in both doors, the front and the back, when I was a child, growing up in rural New Zealand with no one around. The key in the door, front and back, and the fridge fully stocked of food, possibly some beer, and no problem, no security. And then people would say, well, what about, okay, so that was for the weekend, but would you go away for a fortnight and leave the key in the door? And I'd say, actually, Mum and Dad, they'd disappear for a fortnight, and no one would lock up. And they said, well, what about when they went overseas? I said, well, they very rarely went overseas. They might have gone to Australia twice, Fiji once. Would you have left the key in the lock then? And I said, yeah, we actually did. And actually, my mother rang around the neighbourhood and told people to go and stay and get their relations. If they had a full house of relations, that they could also stay at our house. So not only did we have the doors open 40 years ago, not only did we have all our doors open and the keys in the doors, but we were also actively inviting randoms around the neighbourhood to come and stay. That's how far we have moved. Can you believe that? Just think of that for a second. That we would, keys in the car too. Everyone used to leave their keys in the car, and that was only up until 30, 40 years ago that stopped. And so we have done it before, and Sonny, to have you on board, and you're blending the work that you're doing for this government and for this ministerial advisory group, you're blending it beautifully with the advocacy that you're doing for dairy owners, for small business in Auckland and across New Zealand. And so that is the skill of you, that you can do both, and both capacities are heavily respected and listened to. And so, Sonny, thank you for being prepared. Not many people are. When they're advocates, they don't want a job from the government, because that would just mean that would just kill their advocacy, wouldn't it? But not our Sonny. He is managing to do both
amazingly. And as I said, this retail group, Ministerial Retail Advisory Group, this was not just going to be a quick fix. This was not Sonny Cashel sitting down in an armchair for an hour and to come up with 6 of your top things. You know, this is not the last government. We're actually put some brain power in behind these policies. And so the stuff that we're expecting and looking forward to, and the ideas and all the time that you're putting behind this Ministerial Advisory Group into retail theft and crime is admirable, Sonny. So thank you again for taking on that position, and thank you for being prepared to actually put your hand up. Because it's very easy in life to be part of the problem, isn't it? It's very easy to be part of the problem. You know, we all like... Mike Moore, a former New Zealand Prime Minister, once said, the thing about politics is turning up to a hall full of angry people and agreeing with them. That's easy. It's easy to do that. But it's harder to come up with those solutions. And so thank you, Sonny. And I'd like to think that you can see us as a government, whether it's our Minister of Education, Minister of Police, Minister for Justice, Minister for Defence, Minister for Health, Minister for Pacific People, Minister for Small Business, Minister for Building and Construction, Minister for Finance. Who have we forgotten? There'll be someone, and I will have to re-edit the whole social media clip. But all those ministers, to a man and a woman, and we've got some great ministers in there, all of them are staying engaged with the community. Why is that? Because Sonny's on their case every day of the week. Well, that's part of it. But they are staying engaged. And so you will be seeing Mark Mitchell come through your community. You'll be seeing Erica Stanford as Education and Immigration. You'll be seeing Nicola Willis. You'll be seeing Christopher Luxon, Simeon Brown, might have forgotten him, Minister for Transport, Minister for Auckland Issues, Minister for Energy. You'll be seeing these people come through. And we really, really, really want to keep working with the Indian community, because we believe that why Luxon says that you guys have been the hardest working migrants, we believe you share inherently, dare I say, Mahesh is just about biting his finger off thinking, what is he going to say? But we inherently share the same values. I will not say who we are, because that would be politicising things. And I'm not standing here in a blue shirt to politicise things. But we do share a lot. We are inherently conservative. And so I ask you to give us some time and to show as much patience as you can, but keep telling us that you're not satisfied and you want us to go faster and we're not doing enough. We're not shying away for those comments and that encouragement. But man, this has turned out to be a big ship to turn around, both in law and order, in health, in education, in justice, across the gambit. This is taking a big hand. And we are asking, the National Party caucus, the government is asking for everyone just to give us the benefit of the doubt. But trust us, we are not here in this government and as politicians in this government to try and claim some status or even better, some salary. We are here, we've come out almost, to a person, we've come out of our own small businesses, the 22 that have come in for the National Party in 2023, we have come out of our own small businesses to try and do the right thing for this country. We are not, none of us have come in as some career politicians. In fact, a few of us have possibly left it a bit late. So I want you to know that we are in there for the right reasons.
I love Diwali, don't get me wrong, but I'll probably have 10 of these this month. And that is the challenge of being a politician, is you've got to keep out there. And as a national party, we have been told that the Labour weekend is for Labour, not for lazying around. And so that is why you've got 4% of the National Party caucus here tonight. And that is why you've got apologies and National Party and ministers all around Auckland celebrating these exact festivals. And so I finish as I began. You guys have leapfrogged in the place, and we saw it with growth of new Indians into New Zealand went from about 9,000 per annum in 2018 to about 45,000 per annum in 2023. And so we've seen phenomenal growth, over 20% growth in Indo-Kiwis. And so that has just been the richest thing for Auckland, and that has actually given us a bit of a competitive edge coming out of this recession. Because why is that? Because while some of you may not be the best physical specimens in this world, try not to point to anyone here. Sonny's looking horrified. We know Sonny goes exercising every day. You are, I reckon, some of the brainiest New Zealanders. Some of the brainiest New Zealanders. So you're hardworking and you're brainy. Those are the two kinds of people we want in this country. Hardworking and brainy. And so the value that you have given us is actually going to help us drag ourselves out of this recession. And as you can see, interest rates have fallen in 3 years from 7.2% to 2.2%. And so that being inflation has fallen that much in 3 years, 7.2% to 2.2%. So we are heading in the right direction, and interest rates are starting to fall, which means more spending power, more spending power. You know, you got to remember we were told that if we were to give tax cuts it was going to cause inflation. Well, inflation's falling, so they lost that argument. Mr. Luxon is here for all the right reasons, and he has been in this very centre, the Mahatma Gandhi Centre, only a couple of months ago, and was mobbed. He couldn't get out. The security were quite concerned. But we got Mr. Luxon out. Luckily, some of you double as his body doubles with bald heads, and so that confused everyone. They didn't know who they were chasing. So in the end, we got the Prime Minister out, and isn't he doing a fantastic job? Isn't he growing into the job, and what a fantastic representative he is being for us in Choggum at the Commonwealth Heads of Government meeting in Apia. And you know, New Zealand has sent a lot of diplomatic, political, public service and military support to Samoa to support this Choggum. And so that is a good way for us to get more of the huge area that surrounds New Zealand and those many, many influential countries. And I, for one, believe that the Commonwealth still stands for purpose, even if it is to wake up, even in the simplest way, to wake up the bigger countries to the challenges of the smaller countries. The Commonwealth Heads of Government is one of those rare forums where you've got the gambit of highest leader in the land to smallest leader in the land. And what an opportunity for those different experiences and those consequences to be known to each other. And so that is something that, you know, I think he's doing exceptionally well with, and singularly focused. Economy, fixing the economy, law and order, and as well as other aspects, health and education. So thank you so much for listening to me. Have a good night. Happy Diwali.
Thank you, Cameron. As you can see, he's very passionate about making change in the community. Cameron, working with Justice, he's also the MP for West Harbour and Massey. So Cameron, I just want to, since we've got you here, my friend, you'd be pleased to know that a good majority of people here are from West Auckland. They reside around West Harbour and Massey. But also, HariPrabodham has also purchased a youth centre, which we are very lucky to have at 133 Central Park Drive, and we need your support to get off the ground. All the work that National is doing to support the community, to keep this community safe, you'd be pleased to know that we are all supporters of Mr. Luxon as well. I think he's doing a great job. But going forward, for us to cultivate youth, for us to give the youth all of the tools they need to live a positive life, we are embarking on a journey in West Auckland, and I think, Cameron, you're going to be a great resource for us in the coming months. So we look forward to working together. Thank you, Cameron. We were going to listen to Sunny Kaushal, but Sunny Kaushalji, I think, will give you more time in our next event. I would like to now ask the AV team to play a quick video of Guru Hari's Karya, what Swamiji is doing around the globe to uplift millions of youth. We're going to watch a short video. We're almost nearing the conclusion of today's festivities, so just hang in with us just for a little bit longer. Jai Somnaram. गुरुजी तारो करवो संसार
हाथ जाले गुरुजी तारो तरवो आ संसार तारा पगले चालीने करवो आत्म उद्धार मारा गुरुजी मारा गुरुजी हाथ जाले गुरुजी तारो तरवो आ संसार तारा पगले चालीने करवो आत्म उद्धार हाथ जाले गुरुजी तारो तरवो आ संसार तारा पगले चालीने करवो आत्म उद्धार मारा गुरुजी मारा गुरुजी मारा गुरुजी જય સ્વામિનારાયણ. આપણે જે વિડીયો દર્શન કર્યું એમાં લાસ્ટ યર ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજ ન્યૂઝીલેન્ડની ધરતી પર પધાર્યા હતા અને એ દરમિયાન એમણે જે વિચરણ કર્યું દરેક હરિભક્તોના ઘરે ગયા, હરિભક્તોને મળ્યા. એમાં હિતેશભાઈના ઘરે ગયા ત્યારે એમનો એક નાનો દીકરો છે. એ દીકરાને એવું કે મહેનત ખૂબ કરે પણ જો એને ન આવડે ને તો એ ગભરાઈ જાય, પછી એને શું કરવું એ ખબર ના પડે. અને જ્યારે સ્વામીજી એમની ઘરે પધાર્યા ત્યારે હિતેશભાઈ વાત કરી કે દીકરાને આવો પ્રોબ્લેમ થાય છે. ત્યારે સ્વામીજી એમને વાત કરી કે જ્યારે આપણે ગભરાઈ જઈએ ત્યારે આપણે ભગવાનનું ભજન કરવાનું, કે સંભાળવાના, પણ ગભરાવાનું નહીં. તો એ ખાલી એક નાનકડી સૂચના હતી, પણ એ સૂચના સ્વરૂપે આશીર્વાદ પણ હતા. પણ જેમ જેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા જઈએ તેમ તેમ ધીમે ધીમે એ ફેસ જે છે, એ પ્રોબ્લેમ જે છે એમાંથી બહાર નીકળતા જવાય છે અને ધીમે ધીમે બેક ટુ નોર્મલ થતા જવાય છે. એટલે સંત જે છે શું કામ કરે છે, આપણને એમ લાગે કે સ્વામીજી શું કરતા હશે, પણ સ્વામીજી દરેકને સાંભળે છે,
પ્રશ્ન દરેકને છે, દરેકના પ્રશ્નો સાંભળે છે અને એનું સમાધાન એક જ છે સ્વામીજી પાસે કોમન, કે તમે અઠવાડિયે જે સત્સંગ થાય એ સત્સંગ કરો અને ભગવાનનું ભજન કરો. પણ વ્યક્તિ એક કમનસીબી છે, એ બધું કરશે પણ એ સત્સંગ નહીં કરે ને એ ભજન નહીં કરે. જેના લઈને પ્રશ્ન લાગે છે, જેના લઈને પ્રોબ્લેમ લાગે છે. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સત્સંગ કરે છે એટલે એવું નથી કે પ્રશ્નો કે પ્રોબ્લેમ પતી જવાના છે, એ તો રહેવાના જ છે, પણ એ અડે નહીં. કહેતા કે આનંદથી જીવી શકીએ, મસ્તીથી જીવી શકીએ. એક દીકરાને કેન્સર થયું હતું, એને ડૉક્ટર ટ્રીટમેન્ટ કરવા ગયા અને ઓપરેશનની તૈયારી હતી. ત્યારે દીકરો હસતો હતો. ત્યારે ડૉક્ટરે પૂછ્યું કે તારું કેન્સરનું ઓપરેશન છે અને તું હસે છે? તો કે મને મારા ગુરુ સમર્થ મળ્યા છે ને, કેન્સરનું રોગ મૂકનાર પણ એ જ અને ઓપરેશન કરનાર પણ એ જ અને સારું કરનાર પણ એ જ છે, બધું એ કરે છે, તો મારે શા માટે ટેન્શન? એમ આવી નિશ્ચિંતા અને આવા રોગમાં પણ આનંદ આપવો ને એ ભગવાનના રાખનાર સાધુ કામ કરી શકે એમ. અને એવા સેંકડો સ્વામીજીના અનુભવો અને એવું જીવન દર્શન કે જેઓ સ્વામીજી જોડે વર્ષો સુધી રહ્યા છે અને એ કૃપાના ફળ સ્વરૂપે ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા રેગ્યુલરી આવે છે એવા અશોકભાઈને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આજના શુભ દિવસે સ્વામીજીનું જીવન દર્શન અને આપણા સૌ વતી પ્રાર્થના કરવા માટે વધારે પૂજ્ય અશોકભાઈ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય. સમય ઘણો થઈ ગયો છે, પણ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે કથા વાર્તામાં તો જેટલો સમય ગાળીએ એટલો ઓછો છે. પણ આપણે બધા જ્યારે અન્નકૂટનો ઉત્સવ ઉજવવા ભેગા થયા છીએ, અગાઉ પણ શાશ્વત સ્વામીજી અને બધાએ વાત કરી, નિર્માણભાઈએ, કે આપણે બધાને અન્નકૂટના દર્શન કરીએ છીએ. વર્ષો વર્ષ આપણે દિવાળીને બધું જ ઉજવીએ છીએ. એક પછી એક બધા તહેવારો હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં આવતા જ હોય છે. આપણી બધી ધીરે ધીરે ગેર પડશે. ઇન્ડિયામાં પેલી ગાડીઓ ચલાવે ને એમ કે ફર્સ્ટ ગેર, સેકન્ડ ગેર, એટલે ગાડી જ્યારે સ્ટાર્ટઅપમાં થાય ત્યારે થોડું એ હોય. પણ આપણો બાપ દાદાઓએ કે આસદષ્ટા પુરુષોએ, યુગ પુરુષોએ આપણી સંસ્કૃતિને ઉત્સવોથી ભરી દીધી છે. ઉત્સવોથી એટલા માટે ભરી છે કે આપણા જીવનની અંદર આપણે સુખી થઈ શકીએ, આપણે સાચા સુખનો આનંદ માણી શકીએ. બાકી તો ઘરે ઘર જોઈએ તો બધા કકરાટ જ હોતા હોય છે. ઘણા બધા દુઃખો આપણને, કોકે વધારે પ્રવચન કર્યું તો બી આપણને કંટાળો આવે, આપણને દુઃખ ઉપજે. કોઈક સારી આપણી મનપસંદગીની વાનગી ન મળી હોય તો બી આપણને દુઃખ ઉપજે. પણ અહીંયા જોઈએ છીએ તો આખા જે છે બધા જુદા જુદા ટેસ્ટની બધી વસ્તુઓ છે. મરચું હોય તો એનો સ્વભાવ છે તીખાશ આપવાનો, મીઠું હોય તો સોલ્ટ ખારું લાગે, ખાંડ હશે તો સુગર હશે તો સ્વીટનેસ આપશે. પણ એ જ જે સોલ્ટનો ટુકડો હોય એ બહાર જ પડી રહ્યો હોય, કોઈ પાણી સાથે મિક્સ ન થાય તો એ ઓગળે નહીં, તો એનો સ્વાદ ના આવે. એમને પડી રહ્યું હોય, દૂરથી હોય તો એ ના થાય, એને ઓગળવું પડે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ જે છે નિર્માણ થઈ છે તો આપણને એક સંદેશ પણ આપે છે કે આ જેમ બધું ઓગળી ગયું છે અને એક મીઠાશ પ્રગટાવે છે, એમ આપણે બી આપણા જીવનની અંદર જો ઓગળી જઈએ અને આપણે આપણી રિયલ હિન્દુ સંસ્કૃતિનું જે ગૌરવ છે એમ આપણને તો ખ્યાલ બી ન હોય. કેમ કે અહીંયા કલ્ચર તો હવે પાછી કીવી બોયસ તો બધા ભૂલી બી જશે કે ભાઈ શું વાઘ બારસ અને શું ધનતેરસ ને શું કાળી ચૌદસ એમ. પણ જ્યારે આસદષ્ટા પુરુષોએ મૂકી
તો એકાદશી એક સંયમનું પ્રતીક છે કે જ્યાં સુધી તમારા ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ સંયમમાં ન હોય ત્યાં સુધી તમે ધાર્યું નિશાન ન કરી શકો. વાઘ બારસ એક વાઘની પ્રતિભા છે કે તમારે કોઈ બી ગોલ કરવો હોય તો તમારે એવી સાહસિક વૃત્તિ જ્યાં સુધી તમારું જીવન સંયમ નહીં હોય ત્યાં સુધી તમે નહીં કરી શકો. અને વાઘ મંડાઈ બી કે નફો તોટો કાઢવાનું કે, પણ નફો તોટો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ યુગ પુરુષોએ જુદી રીતે કહેલો કે આપણે આત્માથી કેટલા સુખી થયા છે, આપણી અંતરની સમૃદ્ધિ કેટલી વધી છે, એ માપદંડ કરવાનો દિવસ છે કે આપણે કેટલા ઓગળ્યા છે, આપણે કેટલા ગરીબ થયા છે, આપણે કેટલા ભગવાનની નજીક ગયા છીએ. તો એ વસ્તુના માપદંડને બદલે આપણે ઉતરી ગયા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ, આપણો વેલ્થ જે આપણને ગમતું હતું, કે જે ધનની પૂજા છે કે ધનતેરસ છે એ તો આત્માના પૂજનની વાત કરેલી છે. અને એટલા માટે શોપનહોવર જે યુરોપની અંદર તત્વચિંતક થઈ ગયા, તો એને વાત કરી, એને ગીતાનો બહુ અભ્યાસ કર્યો ભાગવત ધર્મનો, અને એને એક નિવેદન આપ્યું કે વ્યક્તિ જો નિયમ અનુસાર ન જીવે તો એના જીવનની અંદર એ ક્યારેય આનંદ પ્રગટાવી ના શકે, એના જીવનમાં દુઃખ જ હોય. આપણે ખરેખર સાચી દીપોત્સવી ઉજવવી હોય તો આપણા જીવનની અંદર એવા કોઈક નિયમને અધીન હોઈએ તો આપણા જીવનની અંદર એવી સાચી દીપોત્સવીનો આપણે આનંદ માણી શકીએ. શંકરાચાર્ય એક જણને પૂછ્યું એના શિષ્યોને કે આપણા ધરતી પર સુખી કોણ? એમ કોઈ એના સેવકે કીધું કે ધન હોય જેની પાસે વધારે એ સુખી. પેલા કે ધન હોય પણ એને વાપરનાર ન હોય તો? એટલે બીજા શિષ્યએ કહ્યું હતું કે સ્ત્રી બી સારી હોય, પુત્રો બી હોય તો સુખી. તો કે એની અંદર સંસ્કાર ન હોય તો કે આત્મીયતા, કે બધા હળીમળીને બધા રહેતા હોય કુટુંબની અંદર. પછી કે શંકરાચાર્યએ કીધું કે પણ એ આપણા જીવનની અંદર અખંડિત કેવી રીતે રહે? આપણા જે ઘરની અંદર વાતાવરણ છે કે બાહ્ય વાતાવરણ છે એને નિરંતર એકનું એક રાખવું હોય. એટલે ચોથા શિષ્ય કહ્યું ગુરુદેવ તમે જ આપો ને જવાબ. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે જેના જીવનની અંદર એવા નિસ્વાર્થ પુરુષ કે જેને કોઈ સ્વાર્થ નથી, એવા નિરપેક્ષ પુરુષ કે એના જીવનનો આપણા જીવનની અંદર એનું સ્થાન આપીએ તો એ વ્યક્તિ સાચા અર્થમાં સુખી થઈ શકે. તો જે વ્યક્તિઓ ઓગળી ગયા છે, સ્વામીજીનું જીવન જોઈએ, આપણે બધું દર્શન કર્યું, એની અંદર જોઈએ કે એ રિયલ સેન્સની અંદર ખરેખર ઓગળી ગયેલા પુરુષો છે. મેં વર્ષો પહેલાં સ્વામીજી 74-5ની આજુબાજુમાં હરિદ્વાર ગયા હતા. તો હરિદ્વારમાં એમના સારથી સેવક ઘનશ્યામભાઈ હતા. તે વખતે સ્વામીજી પાસે એમ્બેસેડર ગાડી હતી, ત્યાં લઈને ગયા. એટલે સ્વામીજીના સારથી ફરતા ફરતા બજારમાં ગયા તો એક જગ્યાએ ટોળું હતું, એક અમેરિકન કપલ હતું, બધા ક્યુરિયસ થઈને ત્યાં ભેગા થયા. ત્યારે ત્યાં ગયા, ત્યાં જોયા તો અમેરિકન કપલ્સને એ હતું કે ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ હોય નહીં, એમ બધું આ જે ઇન્ડિયાની અંદર બધું ચાલે છે. પણ એ સિદ્ધ સંત હતા. એ અમેરિકન કપલને નજીક આવે છે, પેલા કહે છે, પછી એને દૂરથી એક મેટલ મંગાવ્યો, હાથમાં લીધો મેટલ, કે વોટ ઇઝ ધીસ? તો કે ધીસ ઇઝ મેટલ. પછી એને હાથ ખોલીને એમ કર્યું તો જીવ તો કાચબા જેવું થઈ ગયું અને ચાલવા લાગ્યું. વોટ ઇઝ ધીસ નાઉ? તો પેલો શોક થઈ ગયો કે આટલી બધી પાવરફુલ પગે લાગીને ચાલતો થયો. એટલામાં ઘનશ્યામભાઈ એને એ બી જોઈને જતા હતા. તા કે ઠેર જા બચ્ચા, કે ગુજરાત સે આયા? એટલે પોશાકને બધા પરથી સહજ કહી છે કે ગુજરાત. એટલે એમને કહ્યું કે તું ગુરુ કે સાથ આયા હૈ? કે તેરે ગુરુ કે સાથ આયા? તો ગુરુજી તો સ્વામીજી તો દૂર હતા એમના નિવાસ સ્થાન પર. તો કે તું ગુરુ કે સાથ આયા હૈ? તો કે હા મેં ગુરુ. આપકો कैसे पता चला? तो કે મેં પંચ મહાભૂત સિદ્ધ કિયા હુआ संत हूँ, કે पृथ्वी जो. પછી એને કીધું કે और आपके गुरु जे 8 तत्वों से पर है, हम पंच महाभूत पे कंट्रोल करते हैं. आपका गुरु तो इतने बड़े, मेरे से भी बड़े, तो कि मेरे को पता नहीं चलता है. એને કહ્યું કે हमने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पे प्रभुत्व है, हम धारे वो कर सकते हैं, અમારી પાસે સિદ્ધિ છે, અમે ધાર્યું કરી શકીએ છીએ. તો કે બીજા તત્વો તો કે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારની જે ભૂમિકા છે એથી બી પર છે. કે પણ કે મને ખબર છે કે તારા ગુરુજી મારા કરતાં બી મેં જોયા નથી એમ, પણ મારી સિદ્ધિને આશરે કહી શકું છું કે તારા જ ગુરુજી જે છે આટલી બધી પ્રાપ્તિ છતાં એ અહમ શૂન્ય વર્તી શકે
અને અમે છીએ તો અમને ખબર છે તો બી હું એમને નમી ના શકું ને એ મારી આગળ ઝૂકી જાય કે તો કે તારા અખતરો કરવો હોય તો હું તારી પાસે ત્યાં આવીશ. પછી એ ગુરુજી સ્વામીજીના દર્શને આવે છે. જેવા એન્ટર થાય છે એવા સ્વામીજી પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈ એમને પગે લાગે છે. પણ એ પોતે નમી ના શક્યા. તો કે હમારે પાસ સિદ્ધિ है, हम धारे कर सकते लेकिन हम झुक नहीं सकते और आपके स्वामी के पास सब कुछ होने के बावजूद भी झुक जाते हैं. તો એ જે ઝૂકવાની વાત છે કે નમી જવાની વાત છે તો આવા ઉત્સવોથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ બધા જ મિશ્રણમાં ઓગળી ગયા છે તો આપણને સ્વાદ આવે છે. ગુરુ પ્રબોધ સ્વામીજીની એક જણે રાતે 12 વાગે ફેટ પકડી. આપણને વિચાર થાય કે પોતે આટલા ગુરુ સ્થાને હોય, લાખો યુવક જેને પ્રેરણાદાયક હોય ને એ એને મારવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરે. એટલે જ્યારે બીજા બધાને જો ખબર પડી જાય તો બધા એને વિધિ કરી નાખે, એની દિવાળી ઉજવી નાખે, હોળીમાં પરિણામ આવવા દે. પણ સ્વામીજીએ એવું કીધું કે વો તો મેરા બચ્ચા હૈ, દીકરો છે એ બાપને ગમે તે કરી શકે, કહી શકે, એ તો મારો દીકરો છે. તો એ પોતે આટલું અહમશૂન્ય થયા છે તો એ વાતાવરણને કે પરિસ્થિતિને કરતા હરતા માની અને સ્વીકારી શકે છે. તો સ્વામીજીના જીવનના પ્રસંગોનો જો આપણે વિચાર કરીએ તો રક્ષા જે છે આપણને જોઈએ કે આપણે આ બધું કરવા પાછળની ભાવના જે છે આપણને પ્રહલાદજીની બી ખબર છે, નરસિંહ મહેતાના ઘણા બધા હજારો પ્રસંગોની આપણને ખ્યાલ છે કે એ પ્રહલાદજીની બી રક્ષા થઈ. તો આવા જે સંત છે કે જેને પોતાને કોઈ સ્વાર્થ નથી, એ યુવકોને પોતાના અંદરની સમૃદ્ધિ વધે એટલા માટે પોતે ડાઉન ટુ અર્થ થઈને વર્તતા હોય. આપણે વિડીયોની અંદર જોઈએ કે સહજતાથી કેટલા બધા નેચરલ અવસ્થાથી એકબીજાને રસબસ થતા હોય. પણ પોતે આટલા બધા શક્તિશાળી છે, પ્રતિભાશાળી છે, એવું કોઈ દિવસ એ પ્રતિપાદન નથી કરતા કે જાહેરાત બી નથી કરતા. પણ આપણા જીવનની અંદર કદાચ આવા ગુરુ બી હોય, બધું જ હોય, પણ એવા સંજોગોની અંદર આપણી બી રુચિ હોય એમ. પણ આપણે ગમે તેટલું બધું કરતા હોઈએ તો શંકરાચાર્ય એક વખત પસાર થતા હતા તો એક જણે જપ કર્યા કરતો હતો વ્યાકરણનો, ડુકૃત કરને. એટલે શંકરાચાર્યને વિચાર આવ્યો 80 વર્ષનો ડોહો કર્યા કરે જપ, અને પહેલાંના જમાનામાં કોઈ વ્યાકરણનો શ્લોક ગોખવો હોય તો જોડે તલ કે એવું લઈને તુંગડું લઈને બેસે અને એને સિદ્ધ કરતા. પણ શંકરાચાર્યને દયા આવી ગઈ, એને કીધું કે આ આટલું બધું કર્યા છે. ડુકૃતનો મીન્સ સંસ્કૃત પરથી જે ડુ મીન્સ કરવું, ક્રુ મીન્સ બી કરવું, એટલે ડુકૃત કરને. તું ગમે તેટલું બધું કર્યા કરીશ એમ, પણ એનાથી એ નહીં થાય. એટલે શંકરાચાર્યને દયા આવી એટલે શંકરાચાર્ય કીધું ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂળ મતે પ્રાપ્તે સન્નિધિ નહીં રક્ષતે ડુકૃત કરતે. એટલે કે તું ગમે તેટલું આ બધું કરીશ પણ તને કોઈ દિવસ તારી રક્ષા નહીં થાય કે આનાથી. પણ જો તું ભગવાનનું ભજન કરીશ, ભજ ગોવિંદમ કરીશ, તો એ ભગવાનનું ભજન કરીશ ને, અને એવા ભગવાનને ધારક કરેલા સંત જો તારા જીવનમાં હશે ને તો તારી સર્વ પ્રકારની રક્ષા થશે. એટલે આપણા જીવનની અંદર આપણે બી બધું કરતા હોઈએ, આપણે બી બધું જ ઘણું બધું જપ તાપ બધું કરતા હોઈએ, પણ અમુક વખત આપણા જીવનની અંદર એવા પ્રસંગો બનતા હોય કે જે આપણા કેપેસિટી કે આપણા બિયોન્ડની બહાર હોય. એટલે એમાં 6 જૂનનો એક પ્રસંગ છે. લંડનની ધરતી પર ઈસ્ટ લંડનનો એક યુવક છે ઉત્કર્ષ કરીને. તે દિવસે ત્યાં આગળ એક મિટિંગ હતી, પણ એ મિટિંગની અંદર એ કાર્યકર્તા આવી ન શક્યો. એ કે હું ઓનલાઈન જોઈશ, કેમ કે એની તબિયત સારી નહોતી, એને ડાયરિયા ને બધું થયું એટલે ઘરે જતો ઓન એન્ડ ઓફ એને જવું પડે રાતના. તો એ ઉત્કર્ષભાઈ ઓડ ગામના છે, અને એને રાત્રે જ્યારે જવાનું થયું તો ત્યાંની જે 3rd ફ્લોર પર રહેતો હતો, અને એની જે વિન્ડો હતી એ વિન્ડો સમય બહુ મોટી વિન્ડો હતી, અને વિન્ડોમાંથી આખો જ વ્યક્તિ પાસ થઈ જાય. તો રાતના લગભગ 2-2:30 વાગ્યાનો સુમાર હતો. હમણાં ભાઈઓ પ્રેઝન્ટેશન કદાચ જો રેડી હશે તો બતાવશે કે એ ઉત્કર્ષભાઈ 3rd ફ્લોર પરથી એકદમ જ એને ખબર જ નહીં, રાતના બાથરૂમમાં ગયા હશે ને સીધા જ પડ્યા. એ ફોલ ડાઉન થયો તો 3rd ફ્લોર પરથી જ્યારે વ્યક્તિ
પડે અને નીચે પ્લાસ્ટર્સ હોય એ પરિસ્થિતિ શું થાય? તો આપણે વિડીયોની અંદર જોઈએ છીએ કે 6ઠી જૂને એમની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે માથાની આખી ખોપડી જ તૂટી ગઈ હતી, કોલર બોન્સ અને રીબ પણ તૂટી ગયા અને એ કક્ષાએ પછડાયા હતા. અને તરતને તરત તો એમ્બ્યુલન્સ લાવીને લંડનની રોયલ હોસ્પિટલની અંદર, લંડન રોયલ હોસ્પિટલની અંદર એને એડમિટ કર્યો. ડૉક્ટરે જોયું અને જોઈને તરત જ આ જે સીન છે એ તાત્કાલિક એના જે બેડ પર છે તો બેડ પર ડૉક્ટરે ચાલુ કરી દીધું, કેમ કે ઓપરેશન થિયેટર પર બી લઈ જવાય એટલું બી રિસ્ક નહોતું. અને ડૉક્ટરે તે વખતે કહ્યું કે એનું જે છે એ લંગ્સ બી ડેમેજ થઈ ગયા છે, બ્રેનની અંદરથી તે ઘણું બધું ફ્લુઇડ નીકળી ગયું છે અને કન્ટિન્યુઅસ એક લિક્વિડ તો નીકળ્યા જ કરતું હતું, ફેફસામાંથી બી એક લિક્વિડ કન્ટિન્યુઅસ નીકળ્યા કરતું હતું. પણ તરત પછી ત્યાંના કાર્યકર્તાઓએ સ્વામીજીનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને સ્વામીજીનો કોન્ટેક્ટ કરી અને સ્વામીજી એક જ વાત કરી કે ડૉક્ટરનું કામ કરવા દો, કે ગંભીર હાલત છે. એટલે ડૉક્ટરે જે રિપોર્ટ આપ્યો હતો એ સ્વામીજીને કહ્યું કે સ્વામીજી કે આને ડૉક્ટરો તો અત્યારની પરિસ્થિતિમાં એ કહે છે કે આખી જિંદગી કોમાની અંદર રહેશે, બીજું કે ભાનમાં આવશે તો બી ડિસેબલ જેવો જ રહેશે, કાં ત્રીજી વસ્તુ છે કે ધામમાં જશે. એટલે સ્વામીજીએ કીધું કે મંડળના બધા જ મુક્તો ભજન કરવા બેસે અને તમારા બધાએ કોઈએ એવું વિચારવાની જરૂર નથી કે કેવી રીતે પડ્યો, કેમ પડ્યો, શું પડ્યો, એમાં ટાઈમ બગાડ્યા સિવાય એક ભજનમાં વિશ્વાસ રાખી, ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં વિશ્વાસ રાખી અને તમે બધા ભજન કરો. અને અમે બી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એ દીકરાની રક્ષા થાય. સ્વામીએ આ શબ્દ વાપર્યો કે હા, એ દીકરાની રક્ષા થાય. તો આ પ્રસંગ બન્યો 6ઠી જૂનનું અને એના ફળ સ્વરૂપે ડૉક્ટરે તો આશા મૂકી દીધી હતી કે 15 દિવસ 15 મિનિટ કે અડધા કલાકનો જે વ્યક્તિ મહેમાન છે તો એ 17મી જૂને એની અંદર ભાન આવ્યું. ત્યાં સુધી તે કોમા સ્ટેજમાં જ હતો. 17મી જૂને ભાણમાં આવ્યો ત્યારથી એને બોલી શકે એવી પરિસ્થિતિ નહોતી, એ વ્યક્તિ સાંભળી શકે એવી પરિસ્થિતિ હતી. એટલે ગુરુ હરિ સ્વામીજીના ફોન પર દર્શન થયા, એને દર્શન કરાયા અને દર્શન કરાવી અને પછી સ્વામીજીએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા કે આપણે સમયમાં આવવું છે ને. એટલે સમયો હતો 17મી ઓગસ્ટના લેસ્ટરની અંદર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા હતી, 17 ઓગસ્ટ 2014. એટલે પેલા હા પડીને એકદમ એને સ્માઇલ થઈને પછી ડૉક્ટરોએ બી રજા આપી. 17મી જૂન સુધી કોઈને એડમિટ નહોતા થવા દેતા અને 24 સુધીમાં ડૉક્ટરે કીધું કે હવે કોઈ સગા સંબંધીને મળવું હોય તો એ જઈ શકે. 6ઠી જૂનથી લઈને 23 જૂન સુધી કોઈ એને મળેલું નહીં. 24મી જૂને સંતો પછી ત્યાં જાય છે, બ્રહ્મવિહારી સ્વામીને લોકો એનું પૂજન કરે છે, એની એ જ વાત કરે છે કે આપણી તો રક્ષા 100% થવાની જ છે. એમને બી પૂછ્યું કે તારે સમયમાં આવવું છે ને, એને હા પાડી. પણ એ બધી પરિસ્થિતિ જોતાં 20 દિવસના એની અંદર એ કરતાં પછી 13મી ઓગસ્ટે આ 24મી જૂનનો સીન છે કે 24મી જૂને સંતો પૂજન કરી રહ્યા છે અને ત્યાર પછી એની જે પ્રગતિ થઈ ગઈ, પ્રોગ્રેસ જેમ જેમ થતો ગયો અને 13મી ઓગસ્ટે તો એને ડિસ્ચાર્જ આપવાનો નક્કી કરીને ડિસ્ચાર્જ કરે છે. આપણે વિચાર કરીએ 13મી ઓગસ્ટ આવ્યું, ઘરે જઈને ડૉક્ટરની ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી આ રીતે આરામ કરવો. જેમ આપણને કોઈ ઓપરેશન થાય ને ઘરે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા વેઇટ નહીં કરવું, આપેલું ઉપાડવું નહીં, આ નહીં કરવું વગેરે વગેરે. પણ એની ઈચ્છા હતી કે સમયમાં સ્વામીજીએ બી આશીર્વાદ આપ્યા કે ડૉક્ટરોએ ભલે 2 વીક ઘરે આરામ કરવાનું કહ્યું, રિહેબિલેશનમાં જવાનું કહ્યું, પણ આપણાથી 17મી ઓગસ્ટે સમયમાં આવાશે. અને એ દીકરો 17 ઓગસ્ટે સમયમાં આવ્યો. 18-19ના જે શિબિર હતી એ શિબિરની અંદર પીરેસવાની સેવાની અંદર બી એ પોતે પાર્ટિસિપેટ થઈ શક્યો.
એને અંદરથી એ જ હતું હોસ્પિટલની અંદર કે મારી સેવા જતી રહી, હું સેવાની અંદર નિમિત્ત નહીં બની શકું. પણ અંદરથી જ એને સ્વામીજી પ્રેરણા આપે, તારી રુચિ છે ને, તું શ્રદ્ધા રાખ, તારા અંદરથી જે છે તો મહારાજ તને તક આપવાના જ છે, આપવાના જ છે. પણ આપણે વિચાર કરીએ, બીજી બાજુ જોઈએ કે એક તરફ આવી બી રક્ષા હોય અને બીજી બાજુ અંધાર્યો સ્લેબ જ્યારે આવે એના જીવનમાં એને વિચાર્યું નહોતું કે મારે પડવાનું છે. પણ આ બધું જે થઈ, અહીંનું તો જે ગવર્મેન્ટ હોય કે આપણે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ જોઈએ તો બધા ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવા લાગે, આ હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે રાતના માણસ પડી ગયો, એ એક્સિડન્ટલી પડી ગયો, તો એની રીતે એને પૂછ્યું તો કે મને કાંઈ ખબર નથી, હું બાથરૂમમાં હતો અને પછી આ હોસ્પિટલમાં આવ્યો છું, એના સિવાય મને બીજું કાંઈ ખબર નથી. નીચે પડ્યો એ ખબર નહીં, આટલું બ્લડ નીકળ્યું એ ખબર નહીં, હોસ્પિટલમાં જ્યારે ભાનમાં આવ્યો ત્યારે એને ખબર પડી. પણ ઇમિડિયેટલી એ દિવસે એ લોકોએ ઘરની અંદર સર્ચ કરી, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, અને ત્યાં જોયું કે ઘરની અંદર કેટલા મેમ્બર રહ્યા છે. તો એની અંદર એક નવીન કરીને દીકરો હતો. તો એ નવીન દીકરાને સીધો પકડીને સીધો અંદર જેલની અંદર મૂકી દીધો, મર્ડર ઓફ એટેમ્પ્ટ કરીને, કે તારી પર એલિગેશન લગાવે. આવું પેલો તો સાવ નિર્દોષ, મર્ડર ઓફ એટેમ્પ્ટમાં અંદર જતો રહ્યો વ્યક્તિ. પછી પરિસ્થિતિ કેવી કે લોયર રાખવાના એની પાસે 500 પાઉન્ડ બી નહોતા. પછી તો સ્વામીજીને એના માટે બી આપણે તો હેલ્પલાઇનમાં એમની પાસે તરત લગાડ્યો ફોન. સ્વામીજીએ કીધું કે નિર્દોષ છે દીકરો, એટલે મહારાજ 100% એની રક્ષા કરશે, નિર્દોષ છૂટી જશે. પછી 24 કલાકમાં તો એ લોકોએ બેલ પર રિલીઝ કર્યો કે 3 મહિનાની અંદર તારું જે જજમેન્ટ આવશે ત્યાં સુધી તને રિલીવ કરીએ છીએ. પણ તારો કેસ તો ચાલુ જ છે. સેમ ડે એ વ્યક્તિએ વિઝા એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી ત્યાંના સ્ટેટસ માટે. તો ઇમિગ્રેશનમાંથી મેસેજ આવ્યો કે તારી ફાઇલ મર્ડર ઓફ એટેમ્પ્ટની અંદર છે એટલે ડેક્લાઇન કરીએ છીએ. પેલો આવ્યો સમય આના બધા ઉત્સવોની અંદર, જ્યારે એને હાજર થવાનું હતું 5મી ઓગસ્ટે, તો પેલા લોકો કે તારું કંઈ શોપ નથી થતું. પછી બીજી મુદત આવી. બીજી મુદતની અંદર જ્યારે જાય છે તો કે તારો કેસ છે આખો નલ એન્ડ વોઇડ થઈ ગયો છે. પણ એને કોઈ લોયર રાખ્યા સિવાય કે કંઈ બી કર્યા સિવાય જ્યારે એને પૂછતો હતો બધાને પ્રાઇઝ, તો કે 5000નો કરવો પડશે, પેલું કરવું પડશે, બધું જ કરવું પડશે. પણ સ્વામીજીના આશીર્વાદ હતા, એને વિશ્વાસ હતો. તો આપણા જીવનની અંદર વિચાર કરીએ કે એ ઉત્કર્ષભાઈ અને નવીનભાઈએ કર્યું શું એમ. એને ભગવાને રક્ષા કરી, કારણ કે એને દિલથી માનતો હતો. ઉત્કર્ષ બી દિલથી માનતા હતા કે પ્રબોધ સ્વામી મહારાજે મારા જીવનમાં આ પ્રસંગ મૂક્યો છે એ કેવળ અને કેવળ મને સુખી કરવા માટે મૂક્યો. મારા આત્માનું એ હિત નથી કરવાના, એવી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હતો. નવીનભાઈ બી નિશ્ચિંત હતા કે ભલે સ્વામીજીએ મને જેલમાં મૂક્યો, મારી કંઈ કસર હશે એ કાઢવા માટે, પણ એ વસ્તુ જ્યારે આપણા જીવનની અંદર પ્રસંગ બને અને એ પ્રસંગની અંદર આપણે નિશ્ચિંત અને નિર્ભયતા રહી શકે, તો આપણને સાચું સુખ મળે, તો આપણે સાચી દીપોત્સવીનો આનંદ માણી શકીએ. આ બધા પ્રસંગોનો જ્યારે વિચાર કરીએ કે એ એનું યુગ કાર્ય નથી, કે સ્વામીજીએ કે પ્રભો સ્વામી આવી રક્ષા કરી અને ચમત્કાર કરીને આ ધરતી પરનો પ્રસંગનો વિચાર કરીએ કે 2005ની અંદર અહીંયા જ્યારે સ્વામીજીનું એ સેલિબ્રેશન હતું, આપણે ઉત્સવ કર્યો હતો અને જનરલ સભા હતી. લગભગ આથી લગભગ 3 ગણી હતા બધા ઓડિયન્સ, 1500 ભક્તોથી ઉપર બધા હતા. પ્રસંગ બહુ શોર્ટમાં કહું છું. અને લાડુ જે બન્યા હતા એ લગભગ 16 કે 1700 લાડુ બન્યા હતા. પણ અમારા દાદા એક શાંતિપ્રિય સ્વામી છે, એ એટલા મસ્ત લાડુ બનાવ્યા હતા. લાડુ જેનો ટેસ્ટ એટલો બધો સરસ હતો, ચાખવાની અંદર જ 200-250 વપરાઈ ગયા હતા. અહીંયા આવ્યા તે તો 200-250 ઓછા થઈ ગયા હતા. અને પછી સભા લાંબી ચાલી એટલે છોકરાઓને જમાડવા માટે મોકલ્યા હતા. 400-500 દીકરાઓને જમાડી દીધા. હવે લાડુ વધેલા 800 અને 1200 જેટલા ભક્તો જમવાના બાકી. એટલે બધા ઊંચા નીચા થયા. રસોડામાંથી બધી મને બોલાવ્યો, મને કીધું કે અશોકભાઈ હવે અડધો લાડુ આપીએ, શું કરીએ, કે આ તો મૂંઝવણ થઈ ગઈ કે આટલા બધા જમવાના છે ને આ બાકી છે. એટલે હું સ્વામીજીનું પાસે ગયો ને સ્વામીજીને એ કહ્યું કે મેં કહ્યું સ્વામી શું કરીએ, અડધો આપીએ, બીજું કંઈ તાત્કાલિક શીરો બનાવીએ, શું કરીએ? સ્વામી કે ના ના, બિંદાસ આપો, કે મહારાજ આપણું ખૂટવા નહીં દે. કે તો બધાને પછી છૂટથી આપ્યા તો લાડુ તો એટલા ને એટલા જ રહ્યા પાછા.
લાડુ એટલા ને એટલા રહ્યા. અને તમને આશ્ચર્યની સાથે કે જેટલા ભક્તો ક્રાઇસ્ટચર્ચથી આવ્યા હતા, ટોરંગાથી આવ્યા હતા, હેમિલ્ટનથી આવ્યા હતા, વેલિંગ્ટનથી આવ્યા હતા, બધાને પાછું પ્રસાદ સ્વરૂપે આપ્યા તેના મંડળ માટે. તો બી વધ્યા. પછી તો જેટલી જગ્યાએ સભાઓ થઈ, ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં સભા થઈ જાહેર, વેલિંગ્ટનમાં સભા થઈ, એ બધી જ જગ્યાએ સભાની અંદર લાડુ જ ચાલે. પેલા કે ભાઈ બદલો જ ખરા, પણ મેં કહું વધ્યા છે જેટલા બધા આવે. પણ આવું જ્યારે કરે ત્યારે આપણને બહુ આનંદ થાય. પણ એની જગ્યાએ વિપરીત પરિસ્થિતિ જ્યારે ઉત્કર્ષભાઈ કે નવીનભાઈ જેવાની થાય ત્યારે આપણને એ દુઃખ જાય. ઘણાના સ્વભાવ જ એવા હોય. એમ એક ભાઈ એક મિસિસને નવા વર્ષના દિવસોમાં કે ચલો ભાઈ બહાર નથી નીકળ્યા તો રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જઈએ. રેસ્ટોરન્ટમાં લઈને ગયા. પેલા કે રેસ્ટોરન્ટ તો સારી સિલેક્ટ કરવી જોઈએ, કે આવી રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જવાનું? પેલો કે ભાઈ માળ લઈ આવ્યો છું, ભાઈ મેનું જો આવું મેનું, આવું એ કરવું, ત્યાં કકરા આવો ગ્લાસ, આવું ટેબલ, આવું ક્લોથ. એટલે બાજુવાળા ભાઈ કહે કે ભાઈ તમારા મિસિસ છે કોણ? એમ તા કે મેનેજર છે, કે પ્રોડક્શન મેનેજર. કે ભાઈ કે શેના પ્રોડક્શન મેનેજર? તા કે દુઃખના પ્રોડક્શન મેનેજર છે. કે એટલે આપણને દુઃખમાંથી સુખમાં જઈ શકીએ એટલે ગુરુહરિ સ્વામીશ્રીનું વિચરણ છે. તો આ બધા જે પ્રસંગો છે એ તો જીવનની અંદર એમની સાથેની આપણી નિષ્ઠા હશે, એમની સાથેનો એવો સંબંધ હશે, શાશ્વત સ્વામીજી, શ્રીકૃષ્ણ સ્વામી જેવા સંતો સાથે આપણો સાચો મૈત્રી હશે તો આપણે તો ઓટોમેટિક થવાનું છે. તમે ગાડી લેવા જાઓ BMW કે મર્સિડીઝ, તો એવું ના પૂછું ભાઈ કે એની જોડે સીટ આવશે કે નહીં આવે. ભાઈ એ સીટ ઇનબિલ્ટ જ હોય એમ. પણ આપણને જેમ ભગવાનનો સંબંધ થયો છે એમ એવા સમર્થ ગુરુનો થયો છે, એ તો બધું આ બધું ડિફોલ્ટ થવાનું છે. પણ એ કાર્ય શું કરે છે? તો 2005થી લઈને સ્વામીજી અહીં પધાર્યા તો આપણે જેનું દર્શન કર્યું કે પ્રભુ સ્મૃતિભાઈ એ જે અહીંયા પ્રવચન કર્યું, તો એ બધા દીકરાઓનું જીવન જોઈએ કે જે અત્યારે ઇન્ડિયાની અંદરથી ઘણા બધા દીકરાઓ અહીંયા બેઠા છે. એ દીકરાઓ જે ઇન્ડિયાની અંદર મંદિરે જવા તૈયાર નહોતા, એના ફાધરનું કોઈ રિસ્પેક્ટ રાખવા તૈયાર નહોતા, એ બધા થર્ડ ક્લાસ બધા વિદ્યાર્થીઓ જે જગતની રીતે કહેવાય કે જે આઉટલાઇનમાં હોય, દારૂ માસુરી પોતપોતાની મસ્તીની અંદર, એ દીકરાઓને અહીં આવીને બી જોઈએ તો એ લોકોને આ કાન જીભ પોઝિટિવ બનાવ્યા અને એમને એક સાચું રિયલ જીવન જે આપ્યું, એ એમનું જે ટ્રાન્સફોર્મેશનનું કાર્ય છે. બાકી પ્રભુ સ્મૃતિભાઈ અહીંયા જ બોર્ન એન્ડ બ્રોટઅપ થયેલા છે. તો અહીંયા બોર્ન એન્ડ બ્રોટઅપ થયેલા દીકરાઓનું આપણને બધાને જ વડીલોને ખબર છે કે અહીંયા રહેતા એનું લાઈફસ્ટાઈલ કેવું હોય. આજે એ દીકરો કેટલા યુવકોને પ્રેરણાદાયક આપે છે કે એના જીવનમાંથી એ પોઝિટિવ લાઈફ કેવી રીતે જીવવું, એ મોલ્ડિંગ જે એમના થકી જે કરાવી રહ્યા છે. તો છેલ્લો એક પ્રસંગ કહું કે અમે પધરામણીમાં જતા હોઈએ તો અમારા જુગલભાઈ કરીને છે, એમની દીકરીનું નામ નિત્યાબેન છે. તો એ નિત્યાબેનની ઉંમર હશે લગભગ 8 વર્ષની કે 10 વર્ષની ઉંમર હશે. તો એક મારે ખાનગી કરવી છે કે તો હું બેઠો એમની દીકરી સાથે. તો એ દીકરાએ કીધું કે હું સ્કૂલની અંદર જઉં છું તો સ્કૂલની અંદર બધા મારા વિશે કંઈક બોલે, સ્ટેટમેન્ટ આપે, એને હર્ટ થાય, એને ઇગ્નોર કર્યા હોય. તો એ દીકરી એવું મને કહેતા હતી કે મારે હવે એ લોકોને ફરગીવ કરવા હોય તો વોટ શુડ આઈ ડુ, કે હાઉ આઈ કેન ફરગીવ ધેમ. આપણે વિચાર કરીએ કે આપણી સામે કોઈ એક્ષોપ મૂકતું હોય કે આપણને જ્યારે કોઈ અપમાનિત કરતું હોય, આપણને ઘરની અંદર કોઈ દોષિત સાબિત કરતું હોય, તો એની આગળ એની સામે આપણને એવો વિચાર આવે છે કે આ વ્યક્તિને હું માફ કરી દઉં, ફરગીવ કરી દઉં. તો એક નાના નાના દીકરાઓને બી આવો જે વિચાર આવે છે કે મારે આની વ્યક્તિને ફરગીવ કરવાની છે. એને ભલે મારા વિશે ગમે તે કર્યું, એને ભલે મને ઇગ્નોર કરી, મને મારા વિશે ગમે તે બોલી, પણ છતાં બી મારે એ વ્યક્તિને, હું સ્વામીજીની દીકરી છું તો મારે એને ફરગીવ કરવું જોઈએ. તો આ જે સંસ્કારનું જે ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજ અને હરિપ્રસાદ સ્વામી જે કર્યું છે. તો આજે એ વસ્તુનો આપણે જ્યારે વિચાર કરીએ કે આપણે બી સાચા અર્થમાં આપણે અંતરની અંદર આપણી એ સાચી સમૃદ્ધિ કરવાની છે. આપણે બધાએ સિરિયલ જોઈએ છે કે કાશી નરેશ જ્યારે જતા હતા અને એક સંતને જોયા એમને, એટલે એ ઉતરી ગયા કે તારી પાસે એવી શું છે, તારી પાસે કશું જ નથી, યુ હેવ નથિંગ, અને તારી મસ્તી જોવું, આનંદ જોવું તો બહુ છે એમ, અને મારી પાસે તો બધું છે જ નથી એમ. ત્યારે કાશી નરેશને એ સંત કહે છે કે તારી બાહ્ય સમૃદ્ધિ વધારવામાં તે તારી અંતરની સમૃદ્ધિ ખોઈ નાખી છે. કે બહારની
સમૃદ્ધિને ત્યાં સાચી માની છે, પણ અંતરની જે સમૃદ્ધિ છે ભગવાનની છે, એ આત્માની જે સમૃદ્ધિ છે એના માટે તે દાખલો નથી કર્યો. પણ એ આત્માની સંસ્કૃતિને સમૃદ્ધિને વધારવાનું કાર્ય જ્યારે પ્રબોધ સ્વામીજી લઈ મંડ્યા છે. એ આવતી સાલ તો 2025માં નથી આવવાના, પણ ફેબ્રુઆરી મહિનાની અંદર 2026માં પધારશે. એ વખતે બધા આપણો એમનો લાભ અને આશીર્વાદ લઈશું. તો આજના મંગલકારી શુભ દિવસે આટલો બધો સરસનો જ્યારે બહેનોએ ભક્તિભાવથી ભક્તિ ઉત્સવ કર્યો છે, અન્નકૂટનો ઉત્સવ કર્યો છે, તો વિવિધ વાનગીઓ બી આત્મીયતાથી સુશોભિત થાય છે. એકલો હોય તો ન થાય, એમ આપણે બી ઘરમાં ને મંડળમાં સાચા અર્થમાં એવા આત્મીય થઈ શકે. સાચા અર્થમાં આપણે અહમશૂન્ય થઈ શકીએ, કે જેમ સ્વામીજીએ એમના જીવનની અંદર દર્શન કરાવ્યું છે, જેમ ભગવાન રામે દર્શન કરાવ્યું કે કૈકેયીએ ગમે તેટલી ઉપેક્ષા કરી તો બી કૈકેયીનું એને કહ્યું કે જો તું ના હોત તો અમને આવું સબરીની ભક્તિની ખબર ના પડત, લક્ષ્મણની ભક્તિની ખબર ના પડત. એ પોઝિટિવ લીધું. એમ આપણા જીવનની અંદર ભગવાન રામ, ભગવાન કિશન, ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ, સંતો, ગુરુ નાનક સાહેબ, આપણા બધાને સાચા અર્થની અંદર દીપોત્સવીની આંતરિક સમૃદ્ધિ કેવળ અને કેવળ આપણે પોઝિટિવ રહી, ભગવાન તરફની આપણી નિષ્ઠા અને સંતો સાથેની આપણી સાચા અર્થમાં દોસ્તી થાય એવા બળ બુદ્ધિને શક્તિ પ્રદાન કરે. એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વયં. પ્રગટ પ્રભુની મૂર્તિમાં પૂજ્ય અશોકભાઈ આપણને ગુરુ હરિ સ્વામીજી અને એમના સમાજનું દર્શન કરાયું. આ જે દર્શન છે એ પરિવર્તન ક્યારે થાય? તો કોન્સ્ટન્ટ ટચમાં રહીએ તો એ થાય. અને એના માટે દર વીકે સત્સંગ સભાનું આયોજન હોય છે. એવરી ફ્રાઈડે પરિવાર સભા કરીએ છીએ. ત્યારબાદ નાના નાના જે ભૂલકાઓ છે એમની પણ સભા થાય છે. બહેનો યુવતીઓની પણ અલગ સભા થાય છે. અને જે અહીંના જે બોર્ન એન્ડ બ્રોટઅપ જે કેવી દીકરાઓ જે છે એ લોકોની પણ અલગ સભા થાય છે. એટલે આપ સૌને પ્રાર્થના છે કે નાના બાળકો હોય તો આપ પણ પરિવાર સાથે પધારજો, જેથી એ દીકરાઓના સંસ્કારનું જતન થાય, સિંચન થાય. અને સ્વામીજી કહેતા કે તમે જે ભગવાનને માનો એ, પણ જીવતા સંત જોઈએ. જીવતા સંત કહેતા કે તમે ભગવાન શ્રી રામજીને માનતા હો તો હનુમાનજી જેવા સંત જોઈએ, પણ એ પ્રગટ જોઈએ. તમે શંકર ભગવાન અને પાર્વતી માતાજીને માનતા હો તો ગણપતિજી જેવા પ્રગટ સંત જોઈએ. તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માનતા હો તો સુખદેવજી જેવા સંત પણ પ્રગટ જોઈએ, કે જેની સાથે આપણે વાત કરી શકીએ, આપણા પ્રશ્નનું સમાધાન થાય, જેને આપણે અંતરની વાતો કરી શકીએ. અને એવા પ્રગટ સંત હોય. ભગવાન સ્વામિનારાયણને માનતા હો તો ગુણાતીત સંત પ્રગટ જોઈએ. અને એમના સથવારે આપણે જ્યારે સત્સંગ કરીને જીવન જીવીએ ત્યારે જ સ્વામીજી એવું કહે કે દરેક જીવ જે છે એ રોગી છે. હઠમાની રેસાનો રોગ વળગ્યો છે, જેના લઈને પૃથ્વી પર ફરી ફરી આવવું પડે છે. અને એ કાઢવા માટે સત્સંગ સિવાય અને સાચા ગુરુ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. એટલે આપ સૌને પ્રાર્થના કે જ્યારે પણ ટાઈમ મળે ત્યારે સભામાં પધારજો. બીજું કે જલારામ જન્મ જયંતિ છે અને 8 નવેમ્બરે છે. 8 નવેમ્બર શુક્રવાર આવે છે. પાદુકા પૂજન સ્ટાર્ટ 2 PM, કથા સ્ટાર્ટ 4 PM અને ધેન આરતી એટ 7 PM. મહાપ્રસાદની આરતી 7 વાગે છે. એટલે સૌને આમંત્રણ છે. આપણે ગાંધી હોલમાં જ છે. 8 નવેમ્બર ફ્રાઈડે. અને જો કોઈને વધારે ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો આપણે રવિભાઈને 021-191-7777 નંબર પર કોલ કરી શકો છો. આઈ રિપીટ અગેન, રવિભાઈને 021-191-7777. 8 નવેમ્બર ફ્રાઈડે સાંજે 2 વાગ્યા પછી પાદુકા પૂજન, કથા સ્ટાર્ટ એટ 4 PM અને આરતી અને પછી મહાપ્રસાદ છે. સૌ ભક્તોને પ્રાર્થના કે જલારામ જન્મ જયંતિમાં આપણે પધારવાનું છે. બીજું કે બહેનોની હવે આપણે આરતી કરીશું. એ આરતી પહેલાં એક સરસ મજાનું એનાઉન્સમેન્ટ એ છે કે આજે આપણને અન્નકૂટના દર્શન થઈ રહ્યા છે. એમાં બહેનો, નાના બાળકો, ભાઈઓથી માંડીને બધા જ આ ઠાકોરજી આગળ પ્રસાદ બનાવવા માટે
હા હા ગડથલ જે કરી છે એના માટે 750 આઇટમ્સ ઠાકોરજી આગળ ધરાવી છે. 750 આઇટમ્સ. એટલે કોઈ ઘણીવાર આપણને એવું કહે કે તમે ઓનિયન ગાર્લિક વગરનું કેવી રીતના જમી શકો ને કેવી રીતના બનાવી શકો એમ. પણ આજે પ્રસાદ આપણે ઘણા બધા ભક્તોએ વર્ષોથી ટ્રાય કરે છે, પણ ભગવાન ટેસ્ટ મૂકનાર છે અને સરસ ટેસ્ટ મૂકે છે અને સાત્વિક ભોજન સરસ હોય છે. એટલે 750 આઇટમ બહેનોએ બનાવી છે. સૌ બહેનોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આપણે આરતી કરીશું. આરતી માટે સૌ ભક્તોને પ્રાર્થના કે સૌ વડીલો પ્રથમ લાઇનમાં પધારશે, ત્યારબાદ ટર્ન બાય ટર્ન આપણે બધા જ જે છે એ આરતી માટે પધારીશું. અને આરતી રેડી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે पूज्य रवि भाई शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं. पूज्य रवि भाई शर्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि वो पुष्प गुच्छ से पूज्य शाश्वत स्वामी जी का स्वागत करने के लिए पधारे. पूज्य रवि भाई शर्मा जी. शास्त्री जी संग आव्या है नाज गुणातीत. शास्त्री जी संग आव्या कहवाया योगी जी महाराज. हे हरि हरि कहवाया योगी जी महाराज. हे हूँ तो एनी गरीबाई ने वारी जाऊं रे. हे हूँ तो एनी साधुता ने वारी जाऊं. जलाराम समिति वती आत्मीय स्वजन एवं चिमनभाई ने प्रार्थना करिए कि चिमनभाई पूज्य स्वीकृत स्वामीजी पुष्पगुच्छથી સ્વાગત કરવા માટે પધારશે. પૂજ્ય ચિમનભાઈ. હરિધારક એ તો હરિનું હૃદય છે. હરિ સ્વરૂપ એ તો હરિના વારસ છે. હરિધારક એ તો હરિનું હૃદય છે. હરિ સ્વરૂપ એ તો હરિના વારસ છે. એના એ જ ગુણાતીત સ્વામી હરિસંગ આવ્યા હે. એના એ જ ગુણાતીત. હેમિલ્ટનથી પણ અન્નકૂટનો લાભ લેવા માટે પધારે છે તો પૂજ્ય વિમલભાઈ હેમિલ્ટનને પ્રાર્થના કરીએ કે પૂજ્ય અશોકભાઈનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે પધારે. પૂજ્ય વિમલભાઈ હેમિલ્ટન. તારું નામ પ્રભો જીવન રસ. હે હું તો એની સહજતા ને વારી જાઉં રે. અરે હું તો એની સાધુતા ને વારી જાઉં રે. આરતી બાદ આપણે અન્નકૂટના દર્શન કરીશું. અન્નકૂટના દર્શન બાદ આપણે સંતોના દર્શન કરીશું અને સંતોના દર્શન કર્યા બાદ આપણે કિચન એરિયામાં મહાપ્રસાદ લેવા માટે જવાનું છે. પૂજ્ય વિમલભાઈ અશોકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. હવે આપણે સૌ અન્નકૂટની મહાઆરતી કરીશું. એટલે સૌ વડીલોને સૌ ભક્તોને પ્રાર્થના કે આપણે અન્નકૂટની મહાઆરતીમાં જોડાશું. હે ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી. હે ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી. પ્રબોધ સ્વામી. પ્રબોધ સ્વામી.
सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख ना क्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उद्धारा पामर पतित उद्धारा अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता विनाशी प्रभु करता विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गराकाशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रकटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित करशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतर्यामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी श्री सहजानंद स्वामी महाराज ने जय श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने जय श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने जय शास्त्री जी महाराज ने जय योगी जी महाराज ने जय गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराज ने जय 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 प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज ने जय 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 आत्मीय समाज ने जय 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 दासना दास भवानी जय 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 ચાલે. હલો, જય સ્વામિનારાયણ. સૌ ભક્તોને પ્રાર્થના કે અન્નકૂટના દર્શન કરી, સંતોના દર્શન કરી અને પ્રસાદ લેવા માટે પધારે. સાકાર બ્રહ્મને લાવ્યા શ્રીજી મહારાજ આવ્યા સાકાર બ્રહ્મને લાવ્યા દીધો છે સાધુ કેરો વેશ હે હરિ હરિ દીધો છે સાધુ કેરો વેશ હે હું તો
સાધુતાને વારી જાઉં રે. ભક્તિની એણે ધૂણી રે દખાવી, સાચી સાધુતાની રીત દર્શાવી.